ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या सांप्रदाय कर्तृभ्यो महाभ्यो नमो गुरुभ्यो नमः। नमो गुरुभ्यो नमः। सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञान घन प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि अहं पदार्थरहितः। अहं पदार्थरहितः। दत्तात्रेयसमारम्भा दत्तरामावधूतमध्यमा सदानन्दनागमाङ्गपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। जय गुरुदत्त महाराज को नागमांब गुरुमातको सकल గురుదేవులకు ప్రశాంతంగా ధ్యానానికి సంపూర్ణమైన ఏకాగ్రత స్థితితో 10 నిమిషాలు ధ్యానం చేయండి. తర్వాత గీతా ప్రవచనం చేసుకుందాం. భగవద్గీత పారాయణములో 4వ అధ్యాయం అనగా జ్ఞానయోగమని, జ్ఞానకర్మ సన్యాస యోగమని కూడా దీనికి పేరున్నది. ఆ యోగాన్ని ఇప్పుడు మనం గురు గీతా ప్రార్థనతో ప్రారంభించాం. గీతాధ్యానం. ఓం పార్థాయ ప్రతిబోధితాం భగవతా నారాయణేన స్వయం వ్యాసేన గ్రథితాం పురాణమునినా మధ్యే మహాభారతం అద్వైతామృతవర్షిణీం భగవతీం అష్టాదశాధ్యాయినీం అంబా త్వామనుసంధామి భగవద్గీతే భవద్వేషిణీం. భగవద్గీతే భవద్వేషిణీం. నమోऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः. प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानसमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः. सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं. जय श्री कृष्ण परमात्मा को जय. ఈరోజు 4వ అధ్యాయాన్ని ప్రారంభం చేయండి. अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानकर्म संन्यासयोगः. श्रीभगवानुवाच
इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायां मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम् अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयं त्वमादौ प्रोक्तवानिति श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्याहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानमीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तदैव भजाम्यहम् मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षतः कर्माणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मनुष्ये लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया स्पष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यत्कर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजनाति कर्मभिर्न सबध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् कर्मण्यो ह्यापि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्य कर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणां तमोहुः पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यत्तचित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः
సమః సిద్ధౌ వసిద్ధౌ చ కృత్వాపి న నిబధ్యతే గత సంగస్య ముక్తస్య నానావస్థితచేతసః యజ్ఞాయాచరతః కర్మ సమగ్రం ప్రవిలీయతే బ్రహ్మార్పణం బ్రహ్మ హవిః బ్రహ్మగ్నౌ బ్రాహ్మణాహుతం బ్రహ్మైవ తేన గంతవ్యం బ్రహ్మ కర్మ సమాధినా దైవమేవాపరే యజ్ఞం యోగినః పర్యుపాసతే బ్రహ్మజ్ఞావపరే యజ్ఞం యజ్ఞేనైవోపజోహ్వతి స్తోత్రాదీనింద్రియాణన్యే సంయమాగ్నేషు జుహ్వతి శబ్దాదీన్ని విషయానన్య ఇంద్రియాగ్నేషు జుహ్వాతి సర్వేణీంద్రియా కర్మాణి ప్రాణకర్మాణి చాపరే ఆత్మ సంయమ్య యోగజ్ఞౌ జుహ్వాతి జ్ఞానదీపితే ద్రవ్యయజ్ఞాస్తపో యజ్ఞ యోగయజ్ఞాస్తదాపరే స్వాధ్యాయ యజ్ఞాయ యజ్ఞశ్చ యతయః సంస్కృతా వ్రతాః అపానే జుహ్వతి ప్రాణం ప్రాణే పానం తదాపరే ప్రాణాపానగతిరుద్ధ్వా ప్రాణాయామ పరాయణాః అపరే నియతాహారః ప్రాణాన్ ప్రాణేషు జుహ్వతి సర్వేప్యేత్యో యజ్ఞవిదో యజ్ఞక్షపిలకల్మషాః యజ్ఞశిష్టామృతభూజో యాంతి బ్రహ్మ సనాతనం నాయం లోకోస్త యజ్ఞస్య కుతోన్యః కురు సత్తమ ఏవం బహువిధా యజ్ఞ వివతా బ్రాహ్మణో ముఖే కర్మజాన్ విద్వితాన్ సర్వాన్ ఏవం జ్ఞాత్వా మోక్ష్యసే శ్రేయాన్ ద్రవ్యమాద్యాజ్ఞాత్ జ్ఞానయజ్ఞః పరంతప సర్వం కర్మాఖిలం పార్థ జ్ఞానే పరిసమాప్యతం తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయా ఉపదేక్ష్యంతి తే జ్ఞానం జ్ఞానినః సత్వదర్శినః యత్నాత్వా న పునర్మోహం ఏవం యాస్యసి పాండవ ఏన భూతాన్యశేషేణ ద్రక్ష్యస్మాత్మాన్యథో మయి అపి చేదసి పాపేభ్యః సర్వేభ్యః పాపకృత్తమః సర్వం జ్ఞానప్లవేనైవ వృజినం సంతరిష్యసి యథైతాంసి భస్మాసాత్ కురుతేజునా జ్ఞానాగ్నిః సర్వకర్మాణి భస్మసాత్ కురుతే తథా నహి జ్ఞానేన సదృశ్యం పవిత్రమిహ విద్యతే తస్సైన్యం యోగసిద్ధిః కాలేనాత్మని వివిందతి శ్రద్ధావాన్ లభతే జ్ఞానం తత్పరః సంయతేంద్రియః జ్ఞానం లబ్ధ్వా పరం శాంతి అచిరేణాధిగచ్చతి అజ్ఞశ్చ శ్రద్ధదానశ్చ సంశయాత్మా వినశ్యతి నాయం లోకోస్తి న పరో న సుఖం సంశయాత్మనః యోగో సత్యస్త కర్మాణాం జ్ఞాన సంచిన్న సంశయం ఆత్మవంతం న కర్మాణి వివదంతి ధనంజయ తస్మాద్ జ్ఞాన సంభూతం హృస్తం జ్ఞాననాశనాత్మనః చిద్వైనం సంశయం యోగం ఆదిష్టోత్తిష్ట భారత ఇది శ్రీమద్భగవద్గీతాసు ఉపనిషత్సు బ్రహ్మ విద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే జ్ఞాన కర్మ సన్యాస యోగో నామ చతుర్థోధ్యాయః. జై శ్రీకృష్ణ పరమాత్మకు జై. 4వ అధ్యాయం.
ఇందులో జ్ఞానయోగమని ప్రధానమైన పేరు. ఆ తర్వాత కర్మలు, కర్మ యొక్క స్థితులు అనగా కర్మ వాసనలు అంటకుండా ఉండటము కోసం కర్మ సన్యాస యోగము అని కూడా దీనికి పేరున్నది. అలాగే మొదటి శ్లోకాన్ని ముందు మళ్ళీ ప్రారంభం చేస్తే, ఇమం వివస్వతే యోగం ప్రోక్తవానహమవ్యయం వివస్వాన్ మనవే ప్రాహ మనోరిక్ష్వాకవే బ్రవీత్. తాత్పర్యం: శ్రీ భగవానుడు చెప్పాను, నాశరహితమగు ఈ నిష్కామ కర్మయోగమును తద్వారా పొందబడు జ్ఞాననిష్టను పూర్వము నేను సూర్యునకు చెప్పితిని. సూర్యుడు వైవంతులంతా మనువుకి ఉపదేశం చేశాను. మనువు ఇక్ష్వాకునకు ఉపదేశించెను. అనగా ఇమం అనగా ఇనువంశము అనగా సూర్యవంశం అని పేరు. ఆ సూర్య భగవానుడికి నేను ముందుగా ఈ ఉపదేశం చేశాను, ఈ బ్రహ్మ విద్యను. అనగా ఇమం అవ్యయం యోగం. అవ్యయం అనగా వ్యయము కానిది, వ్యక్తము కానిది అని అక్కడ ప్రధానమైన అంశం. అట్టి ఈ యోగాన్ని నేను ముందు సూర్యునికి ఉపదేశం చేశాను. సూర్య భగవానుడు తన కొడుకైనటువంటి మనువు విశ్వాన్ మనవే ప్రాహ. మొట్టమొదట మనువు ఆయన కొడుకుగా వైవచ్చ మన్మంతరే కలియుగే ప్రథమ పాది అనే పదం మనకు ఇప్పటికీ కూడా ఒక పూజా విధానంలో సమస్త కార్యాల్లో వాడుకుంటాం. ఆయన కొడుకు ఇక్ష్వాకు మహారాజు. అలా వారి వంశ పరంపరంగా ఈ బ్రహ్మోపదేశము జరిగినది అని దాని తాత్పర్యం. ఏవం పరమార్థం రాజర్షియో విదుః సకాలే నేహ మహత యోగో నష్టః పరంతప. ఏవం పరంపరా ప్రాప్తమిమం అనగా ఆ వెనుకుల వంశముతో కూడిన రామచంద్రుడు వాళ్ళ వంశ పరంపరగా అంటే రాజఋషియో విదుహు ఆ రాజులై ఉన్న ఋషి అనగా వాటి భావాన్ని తెలిసి ఆ అనుభవ జ్ఞానం కలిగిన వారిని ఋషులు అంటారు. అట్లా అనుభవ జ్ఞానం ఈ బ్రహ్మ విద్య వల్ల కలిగిన వారు వంశ పరంపరంగా సకాలేనేహ మహత అంటే మహత ఎంతో కాలం గడిచింది. యోగో నష్ట పరంతప ఆ యోగానికి ఇప్పుడు నష్టం కలిగింది. అట్టి బ్రహ్మ విద్యకు ఇప్పుడు ఈ ద్వాపర యుగంలో నష్టము కలిగింది అర్జున అని చెప్పాడు. ఓ అర్జున, ఈ ప్రకారముగా పరంపరంగా వచ్చిన ఈ నిష్కామ కర్మ యోగమును రాజర్షులు తెలుసుకుంది. చాలా కాలం గడిచిన ఆ యోగం ఇప్పుడు లోకమున అదృశ్యమైనది, ప్రచారములో లేకున్నది. తర్వాత సయేవాయం మయా తేజ్య యోగః ప్రోక్తః పురాతనః భక్తోసి మే సకాచేతి రహస్యం ఏతదుత్తమం. బాబు, నీవు నా భక్తులకు మిత్రులను ఉన్నావు కావున ఆ పురాతనమైన నిష్కామ కర్మయోగమునే ఇప్పుడు తిరిగి నీకు చెప్పితిని. అది మిగుల శ్రేష్టమైనది, రహస్యమైనది నెరుగుము. అంటే స్పష్టంగా ఒక సందేశాన్ని మనము కూడా దైవికంలో కావచ్చు లేదా ఈ విద్యలో బ్రహ్మ అక్షర జ్ఞానంలో కావచ్చు ప్రీతి కలిగి ఉండుట అనగా దాని మీద పూర్తిగా మనం ఇష్టపడి ఉంటే కష్టం అనేది రాదు, కష్టం అనేది అనిపించదు అని చెప్తున్నాం. అట్లాగే ఇక్కడ చెప్తున్నాడు, మే అనగా నాకు పూర్ణముగా ఇష్టమైన సకుడవు అనగా సకుడవు అనే పదాన్ని సంపూర్ణంగా భోక్తోసి మే సక చేతి రహస్యం హ్యేత తదుత్తమం అనగా ఉత్తమమైన భావాన్ని నాకు ప్రియమైన సకుడవు గనుక నీకు సంపూర్ణంగా ఈ విద్యను తెలియజెప్పడానికి నేను ప్రయత్నించాను. కారణమేమి అంటే చెప్పబోయే వ్యక్తి యొక్క మీద పూర్తిగా ఇష్టం ఉండటము, అది గొప్పదని ఆ వ్యక్తి భావించి వినటము అయినప్పుడే ఇది చెప్పాలి. తనకు ఇష్టం లేకుండా ఉన్నది అది ఎంత గొప్పదైనా విలువ ఇవ్వడం. అందుకని విజ్ఞులు మేధావులు గమనించవలసింది ఏది అంటే రాబోయే ఇలాంటి విచారణ చేసుకునే వాళ్ళకు అందరికీ విషయం తెలిసి ఉండాలనే ఇది జరిగింది. అందుకని ఇలాంటి ఉత్తమ ప్రదేశాల్లో ఆశ్రమాలలో కానీ
ఇంకా ఏ ప్రదేశంలోనైనా దాని మీద ఆసక్తి కలిగి వినటానికి సిద్ధపడి ఉన్నప్పుడు మాత్రమే చెప్పటము వల్ల చెప్పిన వారికి విన్నవారికి సార్థకమవుతుంది. ఆ భగవదనుగ్రహము కలిగి అందరము ఉత్తమమైనటువంటి జీవనం సాగిస్తాము అని దాని పరమార్థం. అర్జునవాచ అపరం భవతో జన్మ పరం జన్మ వివస్వతః కథమేతద్విజానీయాం త్వామాదౌ ప్రోక్తవానితి. తాత్పర్యం. అర్జునుడు చెప్పాను, ఓ కృష్ణ, ఈ జన్మం ఇటులనంది. సూర్యుని జన్మము బహు పురాతనమైనది. మీరు సూర్యునికి ఉపదేశించిరని విషయమును నేను ఇట్లు గ్రహించగలను. అనగా ఇప్పుడు ఈ జన్మలో ఇతరు సమకాలికలుగా ఉన్నారు కృష్ణార్జున. కేవలము 1 సంవత్సరము లోపు తేడాతో ఇద్దరు జననం జరిగినట్టు మనకు భారతంలో ఉన్నది. అలాంటప్పుడు సూర్యభగవానుడు ఎప్పుడో వాడైన ఈ సూర్యభగవానుడికి నువ్వు ఎలా ఉపదేశం చేశావు? ఈ కాలానికి ముందు సూర్యుడు వచ్చేనే కాలం ఏర్పడింది. మరి అప్పుడు ఎలా జరిగింది ఈ ఉపదేశము చెయ్యటము అని ఆశ్చర్యం వేసింది. మనకైనా అంతే కదా, ఆశ్చర్యం వేయకుండా ఎలా ఉంటుంది? కానీ మనలో ఏంటి అంటే అందరికీ కలిగే స్వభావము ఇప్పుడు మనం పుట్టిన కాడ నుంచి మనం పుట్టి పెరిగి మనం చేసుకునే కర్మల నుంచే మనకు తెలుసు. గత జన్మలు తెలియవు. మరి తెలియకపోతే అది నమ్మాలా నమ్మకూడదా? ఇప్పుడు మీకు ప్రశ్న. గత జన్మలు తెలియకపోయినా నమ్ముదామంటారా, లేదా నమ్మాల్సిన పని లేదంటారా? చెప్పండి. తెలుసుకోవాలి, నమ్మాలి, రెండు. సరే, ఒక్కొక్కరు చెప్పు లావణ్య. ఇప్పుడు గత జన్మలో మీది ఎప్పుడుదో చెప్పినప్పుడు అప్పుడు అది నమ్మలేక ఆశ్చర్యంగా కదా అడిగింది. ఇప్పుడు ఆశ్చర్యాన్ని ఇప్పుడు మనం నమ్మాలి. మన పరిస్థితి కూడా తెలుసుకోవాలి కదా. మనము కూడా గత జన్మలు ఉన్నట్టే కదా, ఉన్నాయా లేవా అని నమ్మటానికి ఏమైనా సంశయం ఉన్నదా మనలో అనే సంశయం వచ్చి జరగాలి. ఇప్పుడు అది సంగతి. ఉన్నాయి గత జన్మలు ఉంటే ఎలా ఉన్నాయి అంటే, ఎందుకంటే ఆత్మ ఒక దేహాన్ని విడిచి మళ్ళీ ఇంకో దేహంలో ప్రవేశిస్తా ఈ సైకిల్ అంతా మళ్ళీ జరుగుతానే ఉంది కాబట్టి గత జన్మలు అనేవి ఉండాలి. ఈ దేహం తర్వాత ఇంకో దేహంలోకి వెళ్తుంది కదా ఆత్మ, అందువల్ల గత జన్మలు అనేవి ఉన్నట్టేని ఆ విధంగా నమ్మవలసి వస్తుంది. మంచిది. నీ అభిప్రాయం? గత జన్మలు ఉన్నాయి. ఉంటే ఎలా ఉన్నాయంటే ఇప్పుడు యవ్వనము కౌరవ్యము ఈ 3 ఎలా ఉన్నాయో అలాగే గత జన్మల్లో కూడా అలా ఎలా వచ్చామో ఇప్పుడు ఈ బాల్యం నుంచి కౌమాయానికి ఈ 3 ఎలా స్థితిలో మనకు వస్తున్నాయో అలాగే గత జన్మలు కూడా అట్లాగే ఉన్నాయి. గత జన్మలు ఉన్నాయి. ఆ కర్మఫలాలన్నీ మూట కట్టుకొని ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్కలాగా అనుభవిస్తానే ఉన్నారు కాబట్టి అది ఆత్మకి చావు లేదు. అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా మళ్ళీ ఆయన్ని చేరుకునేదాకా అది ఉంటానే ఉంటది. అంటే ఆ గత జన్మలో ఆయనకు ఆశ్చర్యం వేసి, అంటే అందరము కూడా ఇప్పుడు దాన్ని గట్టిగా ముక్కుసూటిగా మనము ఇప్పుడు మాట అడిగితే దాని మీద ఆలోచన ఏదో కొద్దిగా చేస్తున్నాం, కానీ పూర్ణంగా తెలియదు. దీన్ని ఏమంటారో తెలుసా? అనుమాన ప్రమాణము అంటారు. అనుమానంతో ప్రమాణమే అనుమానంతో కూడింది. అనుమాన ప్రమాణం, ప్రత్యక్ష ప్రమాణం, పరోక్ష ప్రమాణం, అపరోక్ష ప్రమాణం. ఇక్కడ ప్రమాణాలు 4 ఉంటాయి బ్రహ్మ విద్యలో. అంటే ప్రత్యక్షంగా చూసింది ప్రమాణం. ఇప్పుడు ప్రత్యక్షంగా చూస్తున్నాం చెప్పుకుంటున్నాం, ఇది ప్రత్యక్షం. పరోక్షం అంటే పరోక్షం ఏది? గత జన్మలు ఉందని అన్నావు కదా, గత జన్మలు ఉండి ఆ జన్మల ప్రారంభంగా మనము అనుభవిస్తున్నాము. అందరము జన్మించిన వారమందరము ఒకే రీతిగా పుట్టలేదు. ఒకే ఇంట్లో పుట్టి ఒకే తల్లి చేతుల మీద పెరిగి ఆ తల్లి వండిన అన్నము ఆ తల్లి ఇచ్చిన పాలే తాగి పెరిగిన వాళ్ళము ఒకే బుద్ధులు ఉండటం లేదు, భేదాలు ఉంటున్నాయి. అనగా దీనికి అనేక జన్మల ప్రారంభానుసారంగా జన్మలు వస్తున్నాయి, అది తప్పటం లేదు. అందుకనే ఈ జీవుడి యొక్క సంస్కార ఫలాలతో అలాంటి ఆలోచనలు వస్తున్నాయి. భూమి ఒకటే, తల్లి నలుగురిని కన్నా బిడ్డల కన్నా తల్లి ఒకటైనా భూమి ఒకటే. కానీ అక్కడ ఏప చెట్టు విత్తనానికి వస్తుంది, అక్కడే చెరుకు మొక్క పెట్టి దానికి దీనికి కలిసి నీళ్లు పోసినా దాని తత్వం దానిదే, దీని తత్వం దీనిదే.
వస్తుందా లేదా? కప్ప చెట్టు ముళ్ళ చెట్టు కానీ వస్తుంది కానీ మరి ఇక్కడ చెరుకు చెట్టు పక్కనే ఉంది కదా అని అనేది లేదు అక్కడ. మరి దీని సారాన్ని దీనికే ఇచ్చి దాని సారాన్ని దానికే ఇస్తున్నది. దాంట్లో ఉన్నది ఏదైతే ఉన్నదో దాంతోనే ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉంది ఈ భూదేవి కూడా. అట్లాగే ఈ యావత్ సృష్టి కూడా దీనిని పరోక్షంగా నమ్మాలి. ప్రత్యక్షంగా కనపడతాం లేదు, పరోక్షంగా ఇట్లా నమ్మక తప్పదు. అపరోక్షం అంటే పూర్తిగా ఈ విషయాన్ని అనుభవించిన జ్ఞానం అపరోక్ష జ్ఞానము అంటారు. అనుభవ జ్ఞానం పూర్తిగా ఇదేను, ఇది తప్ప రెండవది లేదు, అది అతి తేలిగ్గా. అపరోక్ష జ్ఞానం అందరికీ సంప్రాప్తము కాదు, అనుభవించినప్పుడే తెలుస్తుంది అన్నది. అది అట్లా 4 ప్రమాణాలు ఇలా గుర్తిరగా ఈ ప్రమాణాల ద్వారా ఇది నిరూపించడం జరుగుతున్నది. శాస్త్ర ప్రమాణం అంతా అంతేను. తర్వాత శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ బహూని మే వ్యతీతాని జన్మాని తవ చార్జున తాన్యాహం వేద సర్వాణి నత్వం వేత్త పరంతప. భావం. శ్రీ భగవానుడు చెప్పాను, శత్రువులను జయింపజేయు ఓ అర్జున, నీకును నాకును ఎంతవరకు అనేక జన్మలు గడిచినవి. వాటినన్నింటినీ నేనెరుంగుదను, నీవెరుంగవు. అది దీని అర్థం. అంటే ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్లే నీకును నాకును నేను అవతారాలు ఎత్తుతున్నాను, నువ్వు అనేక జన్మలు ఎత్తావు, కానీ వాటిని నువ్వు ఎరుగుట లేదు, నేను ఎరిగే ఉన్నాను. అనగా పరమాత్మ అని ఆయన దేవాది దేవుడిగా పరమ పురుషోత్తముడిగా ఎందుకు కొనియాడవలసి వచ్చిందంటే తనకు ఈ జన్మ వాసనలకు అతీతంగాను జన్మలు ఎత్తినప్పటికీ అనేక జన్మలతో ఈ సృష్టి మూలం ఎప్పుడు జరిగిందో మళ్ళీ ఎలా జరుగుతున్నదో అని యుగముల జగముల రచన ఆయనే, దర్శకుడు ఆయనే, నిర్మాత ఆయనే. యుగాలకు జగాలకు రచన ముందు రచన చేయాలి కదా, ఎలా ఉండాలి స్టోరీని. ఆ తర్వాత దాన్ని నడిపించే కర్త కూడా ఆయనే, ముగింపు చేసే కర్త కూడా ఆయనే. అందుకని దర్శక నిర్మాతలన్నీ ఆయనే ఉంటాడు. అందుకనే పరమ పురుషోత్తముడు అని చెప్పవలసి. అంటే అట్టి జ్ఞానాన్ని మనకు పూర్తిగా తెలిసినప్పుడు తెలియంగా అంతటి స్థితికి మానవాచీతికి వెళ్ళారు. వారి మహర్షులని, బ్రహ్మ ఋషులని, మహారాజయోగులని ఆ స్థితిని పొందారు. అజోపి సన్నయాత్మ భూతానామీశ్వరోపి సన్ ప్రకృతిం స్వామాధిష్టాయ సంభవామ్యాత్మమాయయా. తాత్పర్యం. నేను పుట్టుక లేనివాడను, నాశరహితమైన స్వరూపము కలవాడను, సమస్త ప్రాణులకు ఈశ్వరుడను. అయినప్పటికీ స్వకీయమగు ప్రకృతిని వశపరుచుకొని నా మాయాశక్తి చేత పుట్టుతున్నాను, అవతరించుతున్నాను. ఇక్కడ మనకు కొన్ని అలా గత భవిష్యత్తు తెలియకపోవటానికి మనము ఈ శారీరకమైన భావనతోనే ఉండటము వల్లనూ అవిద్యా భావనతో ఉండటం వల్ల మనకు తెలియటం లేదు. విద్యాభావనలోకి వెళ్ళినప్పుడు సత్యంగానే గోచరిస్తూ ఉంటుంది. అంతా సత్యంగా ఏముండవు, సత్యంగానే గోచరిస్తూ ఉన్నది. అవిద్యాభావము, విద్యాభావము ఈ రెండును గుర్తుంటే ఇక్కడ పోయిన శ్లోకానికి అర్థం అదేను. ఇక ఈ అజోపి సన్ అవ్యయాత్మ భూతానామీశ్వరోపి సన్ అంటే అజ అంటే జనన మరణ రహితుడు, అజుడు అనగా జనన మరణాలు లేనివాడు, జనించేవాడు కాదు. జనించినప్పుడు మరణం ఎక్కడి నుంచి ఉంటుంది? అజుడు. జ అంటే జనించినవాడు, ఆ అంటే జనించనివాడు. మన ఆత్మ జనించలేదు, అది గమనిస్తే ఇప్పుడు ఆయనకు సాధ్యపడింది మనకు సాధ్యపడదు కదా. అంటే మన ఆత్మ జనించింది కాదు, స్వతసిద్ధంగా ఉన్నది. మరి ఎలా ఉన్నది? తనంతకు తానే స్వతసిద్ధంగా ఉన్నది. అది ప్రత్యేకంగా ఇది ఎవరో పుట్టిస్తే రాలేదు, తనకు తానే స్వతసిద్ధంగా ఏర్పడిన అది. అందుకని పోనీ ఎలా ఏర్పడింది సంశయాలు మళ్ళీ వచ్చి దానికోసమే ఎక్కువగా మనం టైం తీసుకుంటూ ఉంటాం. ఎలా వచ్చింది స్వతంగానే అనుకుంటాం. దానికి ముగింపు పదం ఏంటో తెలుసా? దానికి అనిర్వచనీయం. నీ వాకుకు కానీ నీ మనసుకు కానీ అందదు, అందులో ఏకమైపోవటమే అనిర్వచనీయము. వచించటానికి వీలుపడనిది. చింతించుటకు అచింత్యుడు అనగా చింతించటానికి నీకు అందదు. అది అనుభవ రూపములో ఆ స్థితిని పొందటమే తప్ప అట్టి స్థితి ఇట్టిది అట్టిది అని అనరానిది అని అనేక చోట్ల తత్వాల్లో మనకు వస్తాయి. ఎప్పుడన్నా
అప్పుడు చెప్పుకుందాం. అందుకని అనిర్వచనీయమైనది అనే భావన కలిగితే అట్టి స్థితి ఉన్నది అని మనము వెళ్తే ఇది అంతయు ప్రకృతి మీద మాత్రమే ఆధారపడి ఉన్నది. భూతానాం ఈశ్వరోపి సన్ అనగా ఈ భూతముల కన్నట్టుకు ఈశ్వరతత్వమై ఉన్నది. ఇది జీవోహము, అది శివోహము. సన్ అంటే మనకు ఆంగ్ల పదంలో సూర్యుడు కూడా వస్తాడు. ఇప్పుడు సూర్యుడి నుంచే మనకందరికీ సృష్టి జరుగుతుంది. సూర్యుడు లేకపోతే సృష్టి లేదు. అంటే తన యొక్క ఆత్మ యొక్క ప్రతిబింబమే. కానీ ఆత్మ యొక్క ప్రతిబింబాలను మనము ఆయన బింబమయ్యాడు. పరమాత్మ యొక్క ప్రతిబింబము సూర్యుడు, కానీ లోకానికి బింబం ఆయన. మళ్ళీ మనము ప్రతిబింబాలు. ఇలా చూచావా ఎలా ఉన్నదో? ఇది ఆత్మ ఎప్పుడు ఉన్నది కనుక సూర్య భగవానుడు ఆయన ప్రతిబింబం, ఆయన పరమాత్మ ఉన్నంత వరకు ఇంకా ఆయన ప్రతిబింబం ఎక్కడికి పోతుంది? మనం జీవించున్నంత కాలం మన రూపాన్ని మనం చూసుకుంటాం కదా అర్థంలో. మనం ఉన్నంత వరకు అడిగిపోదు కదా మన ప్రతిబింబము కనపడుతుంది. అట్లాగే పరమాత్మ శాశ్వతుడు కనుక ఎప్పుడు స్థిరంగా ఈ సూర్య భగవానుడు కూడా ఉన్నాడు. అలా భూతానాం ఈశ్వరుడు, ఈ భూతముల కన్నెటకు ఈశ్వరుడుగా తన్ననగా స్వయం ప్రకాశమైనటువంటి సూర్యభగవానుడు ఉన్నాడు. ప్రకృతి స్వామి అధిష్టాయ, నేను స్వంతంగా ఇది నా స్వయంగా ఏర్పాటు చేసిన ప్రకృతి స్వయంగా నా యోగమాయ చేత నేనే జనిస్తాను. జననం ఎలా జరిగింది అని బ్రహ్మదేవుడు ఎలా సృష్టించాడు అంటే వారి యొక్క స్వయం సంకల్ప ప్రభావమే. లోకానికి మనకందరికీ తెలియటానికి ఏదైనా కొంత మహత్తును సృష్టిస్తారు. సృష్టించి ఆ మహత్తులో నుంచి జనం వాళ్ళంతగా వాళ్ళ సంకల్పంగా బయటికి వచ్చినట్టు వస్తారు. వాళ్ళకు జరిగింది మనకు జరగదంటే మన సంకల్ప ప్రభావంతోనే మనకు ఆలోచనలలో కోపము, ఉద్రేకము, శాంతము, ఆనందం అన్నీ మనలోనే నుంచి వస్తున్నాయి. ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? మన సంకల్ప ప్రవాహమే. మన ఆలోచనలకే మనం కుటుంబము, మన సంతానము అభివృద్ధి చేసుకుంటూ ఉన్నాం. మన సంకల్పం మీద సృష్టి జరుగుతుందా లేదా మనతో? మన స్థాయికి ఇది, వారి స్థాయికు అది, ఎంత చెట్టుకు అంత గాలి. అలా భావించండి. యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అభ్యుత్థానమధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహం. బాబు, ఓ అర్జున, ఎప్పుడెప్పుడు ధర్మం క్షీణించి అధర్మం వృద్ధి అవుతుండనో అప్పుడప్పుడు నన్ను నేనే సృష్టించుకుందును, నేను అవతరించుతుందును. అది అంటే ఆ యొక్క పరమార్థాన్నే మళ్ళీ రెండోసారి కూడా వివరించకపోతే అర్థం కాదని యదా యదాకి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత. గ్లాని అనగా ఇందాక దానికి నష్టం జరిగినదని ముందే చెప్పాడు. అందుకనే గ్లాని అనగా హాని కలుగుతున్నది అని అర్థం. అక్కడ గ్లాని అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే హాని జరుగుతున్నది. విద్యకు హాని జరిగినప్పుడు అక్కడక్కడ నేను వాటిని ఉద్ధరించడానికి అభ్యుత్థానమధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహం. తత్ అనగా నేను నా నుంచి నేనే సృజించుకొని నా ఆత్మ నుంచి స్పష్టంగా చెప్పాడు. మనలో కూడా ఆత్మ ఉండబట్టి ఆ ఆలోచనలు, శక్తులు అన్నీ మనలో పనిచేస్తున్నాయి. ఆత్మ యొక్క ప్రధానము అంశమే కానీ మిగతాది ఏది కాదు అని ఇక్కడ తదాత్మానం సృజామ్యహం. నాకు నేనే నా రూపమును ఎలా ఉండాలి, ఏమి చెయ్యాలని నేనే ప్రకటించుకొనుచున్నాను. దానికి పరిష్కారము అని తెలిపాడు. పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చతుష్కృతం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే. తాత్పర్యం: సాధు సజ్జనులను సంరక్షించుకుంటకును, దుర్మార్గులను వినాశనమనొచ్చుట కొరకను, ధర్మమును లెస్సగా స్థాపించుట కొరకను నేను ప్రతియుగమున ముందు అవతరించుతున్నాను. పరిత్రాణాయ సాధూనాం. సాధువులు అనగా ఎవరు? సత్పురుషులు. సాధుత్వము అంటే ఒకటి గమనించండి. సాధువులు అంటే ఒక కాషాయం రాలేసుకొని ఉన్నవాళ్ళు సాధువులు అనుకుంటాం, అంతే కదా. సాధు స్వభావం అంటే సంపూర్ణముగా ఉత్తమమైన సాత్విక భావన కలిగి ఉంటాం సాధువులు. సాధు జంతువులు అంటాం. గోమాత. అట్లాగే మనం పెంచుకునేటువంటి జంతువులు కొన్ని ఉంటాయి. సాధు జంతువులు అనేవి మనం ఈ పెంచుకున్న దగ్గర సాధు జంతువులు. సాధుత్వం గలవాడు అంటే చాలా ఉత్తముడు
అని అర్థం అక్కడ. అంతేగాని సాధువు అంటే కాషాయంబరం వేసుకున్న వారు సాధువు అని కాదు. సాధుత్వ స్వభావం అంటే మంచి స్వభావం కలవాడు, ఒక మంచి అంటే దానికి కట్టుబడి ఆచరించువాడు. సాధు జంతువులు మనకి ఎట్లా కట్టుబడి మనం పెంచుకుంటున్నామో అవి కూడా అలాగే ఉన్నాయో, అట్టి స్వభావము కలుగువారు సాధువులు అని అర్థం చేసుకోవాలి. అంతేకాని సాధువు అంటే కేవలము ఇక్కడ సాధువు అనగా తాత్పర్యం కూడా అంతే ఉంటుంది. సత్పురుషులను పరిరక్షించుటకును దుష్టులను రూపుమాపుటకును అని కూడా ఉన్నది. సత్పురుషులు అంటే మంచివారు, సాధు స్వభావం కలిగిన వారంటే మంచివారు. అట్టి వారిని రక్షించుటకును వారికి వ్యతిరేకంగా ఎవరైనా ఏదైనా చేస్తుంటే వారిని తొలగించుటకు వారికి కలిగినటువంటి పనిష్మెంట్ ఇచ్చి చేయటానికి యుగ యుగాన నేను ఉద్భవించుతూ అవతారం ఎత్తుతూనే ఉన్నాను అని దాని భావం. జన్మ కర్మ చ మే దివ్యం మేవం యో వేత్తి తత్వతః త్వక్వా దేహం పునర్జన్మనైతి మామేతి సోర్జున. అర్జున, ఎవడి ప్రకారముగా నా యొక్క దివ్యమైన జన్మమును కర్మమును గూర్చి యథార్థముగా తెలుసుకొనుచున్నాడో అట్టివాడు మరణానంతరం మరలా జన్మము నొందగా నన్నే పొందుతున్నాడు, మోక్షమును బడయుచున్నాడు. స్పష్టంగా ఇచ్చాడు. ఇంత వివరించి చెప్పుకుంటున్నాం కదా, జన్మ రహస్యము కర్మ రహస్యం. ఇందాక జన్మలకు కర్మల గురించే చెప్పుకుంటున్నాం. ఆ రహస్యము ఎవరైతే మే దివ్య అనగా ఆ దివ్యత్వము, ఇందాక దివ్యము అనగా అది ఇట్టిది అట్టిది అని చెప్పలేము, కానీ అది ఆ దివ్యత్వము యొక్క తత్వము ఉండబట్టే పరమాత్మ కానీ ఈ జన్మలకు కారణమైన ఈ దేహాలు కానీ అవి నడుస్తున్నాయి. ఆ తత్వాన్ని ఏత్తి అనగా ఖచ్చితంగా తత్వతః అంటే యథార్థంగా తెలుసుకున్నవారు. తాత్పర్యం కూడా అంతే ఉంటుంది. తత్వతః అంటే తాత్వికముగా, వేత్తి అనగా ఎరుంగును. అట్టివాడు దేహమును విడిచినప్పటికీ ఈ దేహము త్వక్వాదేహం పునర్జన్మలు మళ్ళీ మళ్ళీ నానా రకాలుగా పుట్టేటువంటి పునర్జన్మలుండవు. నైతి మామేతి సోర్జున, నహి ఇక పునర్జన్మలు, మాం ఏతి అనగా నన్నే పొందుతున్నాడు. ఇంకా రెండో దానికి తాబే లేదు ఇక్కడ. అంటే ఇంతవరకు విచారణ చేసేటువంటి ఈ బ్రహ్మజ్ఞానం అంతయు కూడా దీనివల్ల ఫలితాన్ని ఇక్కడ చెప్పాడు. ఒక కథ చదువుతాం ఏది వ్రతాలలో, దానికి ఫలితం ఎలా ఉంటుందని చెప్తూ ఉంటారు. అంటే అన్నిటికన్నా గొప్ప ఫలితం ఏది అని అంటే, ఇంత గొప్ప ఫలితం పొందుతారు ఇట్టి విచారణ చేసి చేసి నీవు సూక్ష్మాతి సూక్ష్మమైనటువంటి అన్నిటికు అతీతంగా నీ యొక్క అంతరంగములో నీకు ఆ సృహ కలిగితే నీవు చివరిలో పొందే స్థితి అది. వీతరాగ భయక్రోధ మన్మయా మాముపాశ్రితాః బహవో జ్ఞాన తపసా పూతా మద్భావమాగతః. తాత్పర్యం: అనురాగము, భయము, క్రోధము విడిచిన వారును, నాయందే లగ్నమైన చిత్తము గలవారును, నన్నే ఆశ్రయించిన వారును అవు అవివేకులు ఇట్టి జ్ఞాన తపస్సుచే పవిత్రులై నా స్వస్వరూపమును అనగా మోక్షమును పొంది ఉండ్రి. అంటే వీతరాగ భయక్రోధ మన్మయ మాముపాసిత అంటే వీత అంటే విడిచివేయుట, అంటే రాగద్వేషములను విడిచినవాడు. రాగద్వేషములను విడిచి ఇలా ఎప్పుడైతే విడిచాడో నన్నే మన్మయా మాముపాశ్రిత అంటే ఉపాసన చేయుట. కొన్ని ఉపాసనలని చేస్తూ ఉంటాం, అన్ని ఉపాసనలు, ఎన్నో రకాల ఉపాసనలు ఉన్నాయి. అట్లాగే మంత్రోపాసన, పూజల యందు వాటి యందు ఉపాసనలు అంటాం. ఆ ఉపాసన మాం అనగా నన్నే ఆశ్రయించి ఎవరైతే ఉపాసన చేస్తున్నారో అనేక జన్మల నుంచి సంప్రాప్తమైన ఆ యొక్క కర్మదోషాలు కూడా తొలగి జ్ఞానత అంటే సంపూర్ణమైన జ్ఞానము కలిగిపోతా మద్భావ మా గత మా అంటే నా యొక్క గతము వారికి సంప్రాప్తం అవుతున్నది, నా యొక్క గతమే వారికి సంప్రాప్తం అవుతున్నది అని ఆ స్థితిని మనకు తెలియజేశారు. ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तदैव भजाम्यहं मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः. ఓ అర్జున,
ఎవరే ప్రకారముగా నన్ను సేవించుదురో వారి నా ప్రకారముగానే నేను గ్రహింతును. మనుజులు సర్వ విధముల నా మార్గమునే అనుసరించుచున్నారు. ఇక్కడ స్పష్టత చేశాడు. ఎవరు ఏ రకముగా సేవించుచున్నారో వారిని ఆ రకంగానే అనుగ్రహిస్తున్నాను. బాగా గమనించండి. ఇక్కడ ఎవరెవరంటే మనకు తెలిసిన జ్ఞాన విజ్ఞానాల మీద ఆధారపడే ఉంటాం. ఇక్కడ తెలుసుకునే కొద్దీ ఎలా అంటే ఒక చిన్న ఉపమానం తీసుకోండి. మనము మంచినీటికి బావికి వెళ్ళాము. మనము చిన్న చెంబు తీసుకెళ్తే చెంబంతే నీళ్ళు వస్తాయి, కడవ తీసుకెళ్తే కడవంతే తెచ్చుకుంటాం, గ్లాస్ తీసుకెళ్తే గ్లాస్ అంతే వస్తాయి. నీవు అది ఎంత సత్యమో నీవు దానిని ఎంత యొక్క విస్తారంగా విశాలమైన భావనతో దీన్ని ఆలోచిస్తున్నావు అంతవరకు మన సహస్రారం వికసిస్తూ ఉంటుంది. అది అన్ని పుష్పాలు వికసిస్తున్నాయి. దానికి ఎండా గాలి అన్ని వాతావరణాలు అనుకూలించినప్పుడు పుష్పాలు వికాసంతో ఉండటానికిను ఒక నీడలో ఉన్న చెట్టుకు పుష్పాలు ఎంతవరకు వికసిస్తాయి అంటే అవి కూడా కళాహీనంగానే ఉంటాయి. దానికి అన్ని అనుకూలంగా పొలములలో పుష్పాలు వికసించినట్టు మరి అదే నీడలో చెట్ల కిందలో ఉన్నాయి వికసిస్తాయా? అక్కడ అన్ని విధాల విశాలంగా దానికి ఆ యొక్క ప్రకృతి వాతావరణం దానికి సంప్రాప్తమైనప్పుడు అది భారీగా వికసిస్తూ ఉంది. మనకు చూడటానికి బాగానే ఉంది. మన ఆలోచన కూడా అలా విస్తారంగా వికసించినప్పుడు మాత్రమే అది విస్తారంగా తెలియబడుతుంది. అందుకని ఎవరెవరి కర్మానుసారము వారికి నేను ఈ ఫలాలు ఇస్తున్నాను అన్నప్పుడు మనము ఎంతవరకు తెలుసుకుంటున్నామో అంతవరకు మనకు ఫలితాలు వస్తున్నాయి అంటూ మనం తీసుకెళ్ళిన వస్తువు మనకు వస్తువులకే తీసుకెళ్ళాము. మనం తీసుకెళ్ళిన వస్తువు అది అంత పెద్ద అంతవరకు పడతాయి. అంతకన్నా ఎక్కువ తీసుకోవాలంటే దాంట్లో పట్టవు. అట్లాగే ఆ నీటి ఉపమానం పెద్దవాళ్ళు ఎందుకు చెప్పారంటే, నాయన నువ్వు బావికి నీళ్ళకి 6 రోజులు బావులు ఉన్నాయి కానీ అది నువ్వు తీసుకెళ్ళిన పాత్రను బట్టి నీకు నీళ్ళు వస్తాయి. ఎక్కువ రమ్మంటే ఎందుకు వస్తాయి? అందుకని నువ్వు పొందింది నువ్వు తెలుసుకున్నదే నీకు సంప్రాప్తం అవుతూ ఉంటుంది అని ఇక్కడ పూర్తి జడ్జిమెంట్. కాంక్షంతః కర్మాణాం సిద్ధిం యజంత ఇహ దేవతాః క్షిప్రం హి మనుషే లోకే సిద్ధిర్భవతి కర్మజా. కర్మముల యొక్క ఫలప్రాప్తిని అపేక్షించు మానవులు ఈ ప్రపంచమున దేవతలను ఆరాధించుచున్నారు. ఏలయనగా కర్మఫల సిద్ధి ఈ మనుష్య లోకమున శీఘ్రముగా కలుగుచున్నది. అంటే కర్మఫల సిద్ధి శీఘ్రముగా కలుగుచున్నది అంటూ దానివల్ల ఒక దేవతలను దేవతలు అంటే చాలామంది ఉంటారు, దేవుడు అంటే ఒక్కడే ఉంటాడు. అంటే దేవతలను ఆరాధిస్తున్నారు అనగా అనేక రకాలమైనటువంటి దేవతా రూపముగా ఆరాధించటం జరిగినది. కానీ కర్మ వల్ల తొందరగా శీఘ్రంగానే సిద్ధిస్తుంది అది అని అంటాడు. కర్మ ప్రేరణ వలన అది నీకు వారికి శీఘ్రముగా లభించుచున్నది అని అన్నాడు. అంటే శీఘ్రముగా లభించుచున్నది కర్మల వల్ల అంటే బాగా అర్థమైందా? ఎలా అర్థమవుతుంది? కర్మల వల్ల మళ్ళీ ఒకసారి తాత్పర్యం చదివి ఈ లోకమున కర్మఫలములను కర్మముల యొక్క ఫలప్రాప్తిని అపేక్షించు మానవులు ఈ ప్రపంచమున దేవతలను ఆరాధించుచున్నారు. ఏలయనగా కర్మఫల సిద్ధి ఈ మనుష్య లోకమున శీఘ్రముగా కలుగుచున్నది. కర్మ ఫల సిద్ధి ఈ మనుష్య లోకమున శీఘ్రముగా కలుగుచున్నది అనేది ఒక కీలక పదం ఇక్కడ. అంటే మనుష్య లోకమున అనగా లోకమందు కర్మ అంటే మనం ప్రేరణ చేసుకొని ఒక పని చేయాలి, దానిని అలా ఉండాలి ఇలా ఉండాలి అనుకున్నప్పుడు దానికి తగినట్టుగా మనం కర్మలు ఆచరిస్తున్నాం, దానికి తగినట్టుగా వ్యవహారికాలు తయారు చేసుకుంటాం. అనగా అది అప్పటికప్పుడే మన వల్లనే అది ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఒక కార్యక్రమం పెట్టుకోవాలనుకుంటాము, ఒక యజ్ఞం చేయాలనుకున్నాము, రేపు పౌర్ణమి రోజు భగవద్గీత యజ్ఞం అనుకున్నాము. దానిని ఎంతనే అక్కడ పెట్టుకొని దానికి తగినటువంటి యొక్క వ్యావహారికమైనటువంటి విషయాలన్నిటిని మనం సమకూర్చుకుంటాం. దాని మీద పొందినటువంటి ప్రసాదాలు కావచ్చు, మరొకటి కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా అప్పటికప్పుడే పొందుతాం. శీఘ్రముగా పొందుతాం అంటే అది అప్పటికప్పుడే
ఆ యొక్క అగ్నిహోత్రుని ప్రజ్వలన చేసి హోమద్రవ్యాలు వదిలి మరి అక్కడ వచ్చేటువంటి తీర్థ ప్రసాదాలను తీసుకుంటాం. శీఘ్రముగా జరిగిందా లేదా? కర్మల వల్ల కొన్ని అలా శీఘ్రముగా జరగడానికి అప్పటికప్పుడు అవన్నీ మనకే మన చేతుల్లోనే ఉండటం చేత మనకే అది సిద్ధించి ఉన్నాయి కనుక వాటిని మనం స్వీకరించి అనుభూతి పొందటానికి టైం ఏం తీసుకోండి. అది కర్మల యొక్క రహస్యం. అదే నీకు ఆ సంకల్పం రాలా, అలా చేయలేకపోయావు, ఇంకా మరీ వృధా అయిపోతుంది. ముందు అంతవరకు కర్మ సిద్ధాంతాన్ని కొనసాగిస్తే దాని పరమార్థాన్ని, అందులో వినే పరమార్థాన్ని ఆ సంతృప్తి పొందితే, ఇప్పుడే ఆ కర్మల భావాల్లో దైవత్వాన్ని యొక్క సంతృప్తి పొందితే చివరిలో మనము కర్మలు కూడా చేయలేని పరిస్థితి మనకు వచ్చింది. వెళ్ళలేకపోతున్నాం, నడవలేకపోతున్నాం. ఈ పరిస్థితి అప్పుడు పొందేటట్టు జ్ఞానం ఇప్పుడు పొందాలి. ఇప్పుడు సిద్ధించింది కదా, ఆ రోజు చేశాను, ఈ రోజు నేను చేయలేకపోతున్నాను, నడవలేకపోతున్నాను అంటే సిద్ధించాలి ఆ వ్యక్తిలో. ఇప్పుడు నీకు ఈ జ్ఞానం కలిగితే ఆ రోజు సిద్ధించి ఉంటాం. సిద్ధించిన దాన్ని నువ్వు స్వీకరించాలి. సిద్ధించే ఉంది, నువ్వు స్వీకరించలేదు కనుక వ్యర్థమవుతాం. తత్వం ఎప్పుడు సిద్ధించే ఉంది అందరికీ, కానీ దానిని ఆస్వాదించి మనము ఆ అనుభవంలో పూర్వకంగా మానసికమైన తత్వముతో ఆ సంతృప్తి చెందాలి. ఆ సంతృప్తి చెందని జ్ఞానము అప్పుడు ఏడిపిస్తుంది. నేను ఇట్టయిపోయాను అట్టయిపోయానని ఏడిపించటానికి ఇదంటే అనారోగ్యం పాలయ్యాం, వెళ్ళలేకపోతున్నాం, లేదు మొన్న మనకు వచ్చిన ఇబ్బంది, ఒకరికొకరు కలవడం రావడానికి 10 మంది ఒక తోట ఉండటానికి వీల్లేదనే పరిస్థితి 2 సంవత్సరాలు అంటే మనకు సమస్య కూడా అంటాడుతున్నాం. మరి అప్పుడు చాలామంది చాలా రకాలుగా ఇబ్బంది పడేది. ఇది నాకు ఇంకా అవకాశం వచ్చింది హాయిగా నేను ప్రశాంతంగా ఉండడానికి, తెలుసుకొని నా జన్మను సరిపు చేసుకోవటానికి హాయిగా ఈ అవకాశం వచ్చింది అని ఇందులో ఏకాంతం అంటే ఒక మన మానసిక అంతర్యామిని ఈ బ్రహ్మతత్వానికి దానికి సంబంధం ఉంది కనుక, ఇది బ్రహ్మ పదార్థం కనుక ఈ దేహంలో ఉన్న అంతర్యామి ఆ పదార్థానికి విశ్లేషణ అందించినటువంటి పరమాత్మ అందించినటువంటి భాములు నువ్వు ఏకమయ్యావనుకో, ఏకాంతంగా ఉండటంలో ఆనందంగా ఉంటుంది. నేను ఒంటరిని అయిపోయానంటే ఏడిపిస్తుంది, ఒంటరితనం ఏడిపిస్తుంది ఎవరినైనా సరే. నేను ఎట్టయిపోయాను నన్ను ఎవరు పట్టించుకోవటం లేదంటే ఇంకా ఏడవటమే బోరున. అది చివరి గతి ఏంటి? బోరున ఏడ్చుకుంటా ఉంటామా? లేదు ఆ భగవతత్వంలో ఏకమై ఆనందాన్ని, బ్రహ్మానందాన్ని పొందుదామా? అది మన చేతుల్లో ఉంది. ఎవరి చేతుల్లో ఉంది? ఇప్పుడు మన చేతుల్లో ఉంది అని భావన కలిగి ఉండండి. అట్లా కాకపోతే నువ్వు ఎన్ని ఆలోచనలు చేసినా, ఎన్ని ఆరాధనలు చేసినా ఆ ఒక్క స్వభావము కలగకపోతే ఆ ఒక్కటి మనల్ని మళ్ళీ అధోగతి పాలు చేస్తుంది. చాతుర్వర్ణ్యం మయా సృష్టం గుణకర్మ విభాగసః తస్య కర్తారమపి మాం విద్యుత్కర్తారమవ్యయం. బ్రాహ్మణ క్షత్రియాదులను 4 వర్ణములు సత్వాది గుణముల యొక్కయు ఆ గుణములచే చేయబడు కర్మల యొక్కయు విభాగముననుసరించి నాచే సృష్టించబడినవి. వారికి నేను కర్తనైనప్పటికీ అనగా ప్రకృతికి అతీతుడనగుటచే వాస్తవముగా నన్ను అకర్తగను నాశరహితునిగాను ఎరుంగుము. అంటే చాతుర్వర్ణ మయా స్పష్ట గుణకర్మ విభాగయో అంటే విభాగశ అనే పదం అంటే చాతుర్వర్ణములు అనగా బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య శూద్రుడు అంటే మొట్టమొదటి ఈ వర్ణాలు ఉన్నాయి అని చెప్పాడు. అంటే ఈ వర్ణాలు ప్రత్యేకంగా వచ్చాయా లేకపోతే కాలక్రమేణా ఏర్పడ్డాయా అని భావించండి ఒకసారి. మూలములో వచ్చిందా, కాలక్రమేణా వ్యావహారికంగా ఏర్పడిందా? చాతుర్వర్ణాలు కాలక్రమేణా వ్యావహారికంగా ఏర్పడినవి. ఎవరెవరు ఏ వృత్తి చేస్తే దానికి ఒక పేరు పెట్టుకోకపోతే వ్యవహారికం నడవదు. అంతేగాని అందరినీ ఒకే రకంగా ఎలా కుదురుతుంది? కుదరదు. వ్యావహారికానికి పిలవక తప్పదు. అట్లా దానివల్ల ప్రధానమైనటువంటి వర్ణాలు ఎన్నో ఉండొచ్చు, ఎందరో కావచ్చు. కానీ ఇక్కడ బ్రహ్మ జ్ఞానం కలిగిన వారిని బ్రాహ్మణులని, వ్యవసాయాలు చేసి ప్రజలందరినీ యోగక్షేమాలు చూసుకుంటూ ఒక నాయకత్వం వహించిన వారిని క్షత్రియులని, ఇక వ్యాపారాలు అంటే జనానికి కావలసినటువంటి ఒక వ్యాపారం వైశ్యులు అనగా వ్యాపారస్తులు, ఇక శూద్రుడు అనగా అనేక రకాల కర్మలు, ఇంకా సమస్తం అంతా శూద్రుడే. అంటే ఏదో ఒక కర్మ, ఏదో ఒక పనులు చేయాలి మనం. ఆ పనులు చేయడానికి దానికి సంబంధించిన వారు ఈ 4 వర్ణాల వారు ఉన్నప్పటికీ ఇక
ఈ వేరువేరుగా సృష్టించి తిని అనగా ఇలాంటి స్వభావాల చేతనే వీరు ఈ లోకము నడవటానికి ఇలా జరిగినది. అయితే ఈ సృష్టి కార్యక్రమమునకు నేనే కర్తనైనను, ఇలా చెయ్యటానికి నేనే కర్తనైనను, శాశ్వతుడను పరమేశ్వరుడను అయి ఉన్న నన్ను వాస్తవముగా అకర్తగా నన్ను తెలియము. నేను అకర్తను అన్నాడు. అకర్తను అన్నప్పుడు ఆ తత్వముతో ఏర్పడి, ఆత్మతత్వముతో ఏర్పడి ఇక్కడ పెట్టారు అది. ఇక్కడ అకర్తగా అని అన్నాడు. అకర్తగా మరి అన్ని ఏర్పాటు చేసి తాను అకర్తగా ఎలా అయ్యాడని, ఇంతకాలం మన భక్తి మార్గంలో మనకున్న జ్ఞాన మార్గంలో మరి పరమాత్మ అకర్త అన్ని నేనే ఏర్పాటు చేశాను అన్నాడు. కానీ నేను అకర్తను అన్నాడు. మరి ఎలా అర్థమైంది మీకు అందరికీ? కావు. ఆయన అకర్త అయినప్పుడు మనం కూడా అకర్తలమే కావాలి. ఎట్లా? ఆత్మ అనే పదంతో ఉన్నప్పుడు ఇది కూడా ఆత్మ జీవాత్మ అనే పదమే అనుకుంటున్నాం కదా, ఇది సనాతనం అని అనుకుంటున్నాం కదా, దీనికి మరణం లేదనుకుంటున్నాం కదా. కర్త అయితే మా జనన మరణాలకు పాల్పడతా ఉంటాడు. కానీ అకర్త అయినప్పుడు జనన మరణాలకు అతీతంగా ఉంటాము, ఆత్మకు మరణం లేదు అనుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు అకర్త అనేది తెలియాలి మనకు బాగా. ఆయన అకర్త అన్నప్పుడు మనం కూడా అకర్తలం అయ్యేటువంటి జ్ఞానం ఇక్కడ నుంచి మనకు తెలియబడాలి కదా. పరమాత్మ అకర్త అవటానికి కారణం ఎట్లా అది తెలిస్తే మళ్ళీ మన దాంట్లోకి వద్దాం, మన జీవాత్మలోకి వద్దాం. అదే ఆయన చేత ఈ సృష్టి అంతా జరిగినప్పటికీ, ఆయన చే 4 వర్ణాలు ఇవన్నీ ఏర్పడినప్పటికీ నన్ను ఏది అంటుట లేదు, నేను అన్నిటికీ కర్తనైనప్పటికీ నన్ను ఏది అంటుట లేదని చెప్పి ఆయన భగవానుడు చెప్పాడు కదా. ఎందుకంటే ఆయనకి ప్రకృతికి అతీతుడుగా ఉన్నాను నేను, అందుకని నేను అకర్తనయ్యానని చెప్పి అన్నాడు. మీకు ఒక్కొక్కరు సమాధానం చెప్పండి. నువ్వు చెప్పు, ఎలా ఆలోచిస్తున్నావు, ఆ భావన అర్థమైంది. అప్పుడే ఇంకా మరొకసారి వినాలి, దాని మీద ఏదో కొంచెం స్పష్టత చేసుకోవాలి. ఇంకా ఈ మాత్రం కూడా తెలుసుకోకపోతే మన భక్తి ఎందుకు, మన విచారములు ఎందుకు అనుకుంటాం. కారణం ఏంటంటే ఇందాకనే సౌభాగ్యం గారు ఫోన్ చేశారు. ఏది ఈ విషయం మీదనే. నువ్వు వచ్చింది పొరుగురు, ఉన్నది అద్దెల్లు, ఈ దేహం అద్దెల్లు. అద్దెల్లు అంటే ఇంటి జోలి కలమాట, ఈ దేహమే అద్దెల్లు. నువ్వు వచ్చింది పొరుగురు. మరి ఈ సంగతి పూర్తిగా తెలిసిందా? తెలిసింది కదా, కొంచెం తెలిసినట్టే ఉంటుంది కానీ మళ్ళీ మరి వస్తుంది. ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు తెలుస్తుంది. వచ్చింది పొరుగురు అనేది స్పష్టత చేయండి. వచ్చింది పొరుగురు అన్నాను కదా, దానికి స్పష్టత ఎలా అనుకుంటున్నారు? పొరుగురు అని మంది ఇప్పుడు ఈ లోకంలో జన్మించాము అని కదా భావన. కానీ ఇది కాదు. నువ్వు పొరుగురు, ఇది అనేది నీకు పొరుగురు, ఈ లోకమే నీకు పొరుగురు. ఇప్పుడు ఎవరైనా వెళ్తే మళ్ళీ రావాలి కాబట్టి వదించండి. ఇప్పుడు ఎవరైనా వెళ్తే మళ్ళీ సొంత దేహానికి వచ్చాం కాబట్టి పొరుగురు. వేరే దేహం నుంచి ఇంకో దేహానికి వచ్చామండి. దేహానికి వచ్చాము, ఆత్మ నుండి పరమాత్మ నుండి ఈ భూమి మీదకి వచ్చాం కాబట్టి పరమాత్మ నుంచి వచ్చింది పరలోకము, భూలోకానికి మధ్యలోకానికి వచ్చాం కాబట్టి ఇది అద్దె ఇల్లు. అదే మనం వేరే ఊరు వెళ్ళినప్పుడు అది పొరుగురు అయింది మనకి. కానీ సొంతూరు అనేది ఒకటి ఉంది. ఎప్పుడైనా సొంతూరుకి వెళ్ళిపోవాల్సిందే కాబట్టి ఇది పొరుగురే. ఈ దేహం కూడా అట్లాంటిది. చెప్తే పూర్తి చేస్తాను. చాలాసార్లు చెప్తూనే ఉండాలి, నోట్ చేసుకోవడం లేదు. మరి ఎన్నోసార్లు కొన్ని సంవత్సరాల తరబడి చెప్తున్నాను, కానీ మరి నోట్ చేసుకోలేకపోయామంటే ఏమన్నా దాని కూడా కొద్దిగా ఇబ్బంది ఉందా? పైగా అది నీ ఆత్మ యొక్క స్థితి. ఏదైతే దేవుడు అని చెప్పి తిరుగుతున్నావో నువ్వు ఈ భూమి మీద పడి, ఆ దేవుడి రహస్యం చెప్పింది అది. ఇంకా ఆ దేవుడు చెప్పిన మాట కనుక చేసిన ఆచారాలన్నీ పనికొస్తాయా, పనికి రాకుండా పోతాయా? దేవుడు చెప్పిన మాట నువ్వు వినవు, కానీ దేవుడి పేరు చెప్పుకొని తిరుగుతున్నావు. అంటే పనికొచ్చేటట్ట పనికి రానట్ట నువ్వు తిరిగేది అని అంటే సరే, నువ్వు చెప్పు లావణ్య. ఆత్మ అనేది ఈ ఉపాధిని తీసుకొని ఈ జన్మకు వచ్చాము, ఈ ఉపాధితో వచ్చాము. ఇది ఉపాధిగా మనకు పనిచేస్తుందంటే ఉపాధి అయిపోయిన తర్వాత అది కాలగర్భంలో పంచభూతాలతో పాటు కలిసిపోతుంది. మరలా జన్మని తీసుకుంటున్నాం. మనం అనేది ఈ దేహం అనేది ఇది అనేది మనమే కాదు కాబట్టి జన్మని తీసుకొని వచ్చాము. దీన్ని ఒక ఉపాధిలాగా వాడుకుంటున్నాం అంతే.
తర్వాత మళ్ళీ మనం అక్కడికి వెళ్ళిపోవాల్సిందే. తర్వాత నీకేమైనా ఆలోచన ఉన్నదా? సరే పూజ, నువ్వు బాగా వింటున్నావు కనుక ఇంకోసారి అడిగినప్పుడు చెప్తూ బాగా గమనించండి. ఇక్కడ మనకు ఎంతోమంది జనాభా ఉన్నాం. మన కుటుంబ పరంగా మన జాతులు అంటే మన ఇంటి పేరు వల్ల వాళ్ళందరూ మన జాతులు అంటాం, అంతే కదా. ఇప్పుడు మన జాతులు మన గోత్రం వచ్చేసరికి మన అని అనుకుంటాం. మిగతా వారు మనకు బంధువులుగానో మరొకటిగానో భావిస్తాం. మన అనే పదం అక్కడ వస్తుంది. ఈ వ్యవహారికంలో బాగానే గుర్తుంది కదా అందరికీ. ఇక్కడ తత్వ నిరూపణ అనే పదానికి గుర్తుంచుకోండి. ఇప్పుడే ఒక నిరూపణ అనేది ప్రశ్న అడుగుతున్నాం కదా, ఏ ప్రశ్నలో వచ్చినా దాన్ని తత్వరూపంగా నిరూపణ చెయ్య అనేది వస్తుంది. తత్వ విచారణతో నిరూపణ. తత్వ విచారణతో అనగా తత్వము అంటే యథార్థంగం అని అర్థం. అక్కడ తత్వతః చాలాసార్లు చెప్పాను. ఈ విషయాన్ని నువ్వు తత్వతః అంటే జన్మకర్మచ మే దివ్య ఏవం యో యక్తి తత్వతః. ఇందాకనే శ్లోకం చెప్పు. తత్వతః అంటే యథార్థంగా, ఏత్తి అంటే ఖచ్చితంగా, ఆ నిరూపణతో ఇలా తెలుసుకోమని అంటున్నాడు. తెలిసిన వాడు గొప్పవాడు అని కూడా చెప్తున్నాడు. తత్వతః అంటే దాన్ని తరచి తెలుసుకోవటం. తరిచినప్పుడే కానీ వెన్న బయటపడతా అన్నట్టు ఊరికనే ఉంటే ఎన్నాళ్ళు ఉన్నా కానీ అవి ఆ పాలు కూడా తరచకపోతే అవి కూడా మురిగిపోతాయి. తరిచి అన్న బయటకు వచ్చింది, అట్లా తరచలేదు అనుక కాగబెట్టాం అడబెట్టాం, ఏమవుతాయి పాలు? తరిచితే వెన్న వచ్చింది. వెన్న అయితే వెన్నపూస నెయ్యిగా మారింది. అది ఎన్నాలైనా నిలవ ఉంటుంది, మిగతా నిలవ ఉండవు. ఎన్నైనా కొన్నాళ్ళకి అంతా చెడిపోయినట్టు ఉంటుంది, పాలైనా చెడిపోతూ ఉంటుంది. దాంతో నుంచి వచ్చిన సారం చెడదేక దేజప్యమానంగా వెలుగుతుంది కూడా. మన హృదయాల్లో నుంచి అట్లా తరచి నీ హృదయము అనేది ఒక తెల్లటి వర్ణం. అసలు హృదయం అంటే ఏంటో గమనించండి. ఒక తెల్లటి వర్ణం. ఆ తెల్లటి వస్తువు కనుక దానికి తెల్లటి వస్తువుకి ఏ రంగైనా పడుతుంది. తెల్ల నూలుకి ఏ రంగైనా పడుతుంది. ఒక రంగు పడిన దానికి మళ్ళీ రంగు మార్చగలమా? హృదయం ఎప్పుడు తెల్లటి హృదయం అది ఏ దానికి యొక్క ఉనికి ఏదంటే ఒక పరాశక్తిగా శక్తివంతంగా ఉంది కనుక మనకందరికీ. దానికి పరాశక్తి యొక్క స్వరూపము తెలుపు వర్ణం, ఆదిశక్తి వర్ణము నలుపులో వస్తుంది. మళ్ళీ అట్లాగే అంతటి మహత్తరమైన దివ్యస్థితి కాసు వీసము లేక నువ్వు పొందగలిగినటువంటి స్థితి నీ మనసు ఒప్పుకోకపోవటానికి కారణం ఏంటి? కాసు వీసము ఖర్చు లేదు. నువ్వు కూర్చున్న తోటికే నీ చుట్టూ తిరిగే స్థితి తెచ్చి ఆ మహాశక్తి కన్నా గొప్ప శక్తులు ఎవరైనా ఉన్నాయా? ఎవరు వచ్చినా దాంట్లో నుంచి వచ్చాం అనుకుంటే తత్వతః అంటే ఇది దీని అర్థం. తత్వతః అని చెప్పాడు కదా ఇందాక. అంటే చాలాసార్లు చెప్పినా కానీ మైనస్సులో ఉండటం ఎందుకనంటే ఆత్మ నుండి ఆకాశం ఉద్భవించను. ప్రకృతి ఎక్కడొచ్చింది? ఎన్నిసార్లు చెప్పాను? కాగితాలు కూడా ప్రింట్ వేసి ఇచ్చా. అంటే మరి గురువు మాట, పెద్దల మాట, దేవాది దేవుడి మాట అనే మనకు విలువ ఇవ్వలేదనుకో ఇంకా ఇప్పుడు ఫలితాలేంటి మనకు? గురుదేవుడు చెప్పాడు. ఆ చెప్పిన మాట ఎవరిది? దేవాది దేవుడు చెప్పినది. పరాత్పరుడు స్వయంగా ఆకాశమంత ఎత్తు ఎదిగి గాండ్రించినట్టుగా నేను చూడలేను నీ ఈశ్వరూపం పరాత్పరాధనుగా శాంతి చెందు అని చెప్పి వేడుకున్నాడు ఆఖరికి. అంటే అంత ఎత్తు ఎదగాల్సిన పని ఏముంది అంటే చెప్పచ్చు కదా. అంటే మన బుద్ధులు సరిగ్గా పనిచేయవు. అంత ఎదిగి చెప్పినా మళ్ళీ దేవుడి పేరు చెప్పుకొని తిరుగుతున్నాము చూసావా? అది పెద్ద లోపం. దేవుడు తెలుసుకొని చెయ్యి, తెలియకుండా చెయ్యొద్దు. ఎరిగి చెయ్యి పూజ ఎన్నడూ చెడిపోదు. ఎరిగి చేయకుండా వ్యర్థమవ్వదు. ఇంకా వ్యర్థమైన పూజలు చేసుకున్నప్పుడు మనం సంస్కారవంతులమా? సంస్కారం లేకుండా ఉందామా? మనసులోని పట్టుదల పెరగాలి. ఇక్కడ ఎవరన్నా ఒక మాట అంటే పట్టుదలలు పెరుగుతున్నాయి మనకు. మన మనసులో ఇప్పుడు పట్టుదల పెరగాలి. ఏం చెప్పాను? ఆత్మ నుండి ఆకాశం ఉద్భవించను, ఆకాశము నుండి వాయువు పుట్టాను, వాయువు నుంచి అగ్ని, అగ్ని నుంచి జలము ఉద్భవించను, జలము నుంచి పృథివీ, పృథివీ నుంచి సర్వ ఔషధాదులు, దాని నుంచి సమస్త ప్రాణికోటి పుట్టే. ముందు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? నీ ఉనికి ఎక్కడ? ఇప్పుడు కూడా ఆత్మ జీవాత్మ అని చెప్తున్నామా? ఏ గురుదేవుడు చెప్పినా అదే చెప్తున్నాడా? ఇంతవరకు మనకు అత్యంత గొప్ప మహనీయుడైన వీరబ్రహ్మం గారు కావచ్చు, శంకరాచార్యులు కావచ్చు, ఆత్మచేతనే గొప్ప వాళ్ళు అంతసేపు చెప్పారు. అంటే వాళ్ళను పెడచెవున పెట్టడానికి వచ్చిన ఆలోచన ఎందుకు అంటే ఏదో వ్యక్తిగతంగా మన సొంత దేహానికి సంబంధించిన ఆలోచనలు అవి దూరం చేస్తున్నాయి. ఇది ఉంటే అది ఉండదు, అది ఉంటే ఇది ఉండదు. ఇది ఉందా
ఆ అమృతతత్వం నీకు అందదు. అది ఉందా? ఇది ఉండదు. ఉంటుంది, కానీ ఆ ఉనికిలో ఉంటాం. అయితే నాకు ఏది అంటుటలేదు అని ఇందాక చెప్పాడు. ఈ ప్రకృతి ధర్మాలు నేనే నిర్ణయించా, కానీ నన్ను ఏమైనా అంటిందా? నన్ను ఏదట. మరి మనది కూడా అంతే కదా. అది మనకు ఆ విషయం ఆయనకి ఏది అంటున్నో తెలిసినప్పుడు ప్రకృతి ధర్మాల చేత అయితే అంటుకుంది. నీవు ఆత్మవు కదా. ఆత్మ ఎక్కడికి? పంచభూతాలకు అతీతంగా ఉంటుంది. ఎక్కడ అంటుంది దానికి? అది కరచరణాలు లేవు. కాళ్ళు చేతులు అంటే కర్మలు చేస్తాం. కాళ్ళు చేతులు లేకుండా కర్మలు చేస్తామా? దేహం ఉంటే కర్మ ఉంది, దేహం లేకుండా కర్మ ఉందా? దేహం పోయి కూడా కర్మ చేశాడంటే ఒప్పుకుంటామా? కానీ దేహము దేనికి లేదు? ఆత్మకు దేహం లేదు. దేహి అనే పదం మాత్రం ఉన్నది. అంటే దేహాన్ని నడిపిస్తుంది గనక దేహి దేహముల చందమామ, పాము మాయగానే వెలుగుతున్నది చందమామ, యోగమాయ. ఇందాక చెప్పాడు కదా, ఆ యోగమాయ మాయగా వెలిగి ఆ ఆత్మను, ఈ దేహాన్ని, ఈ మధ్యలో ఒక సూక్ష్మ రూపం సంప్రాప్తమైంది మనకు. అదే కానరాని యొక్క సూక్ష్మ లీలగా. ఈ రెండు, పాము అనే పదం అంటే కుండలి అనే ఒక శక్తి, ఒక పాము రూపములో, అందుకని వెనుబాము, దాని రూపములో ఆ రొంటెను సూక్ష్మగా ఆత్మను దీన్ని కలిపి అది మాయగా మాత్రం ఈ దేహం పనిచేస్తాడు. అందుకని ఒకటి పైన ఒకటి ఉంటుంది. ఈ రెండిట్లో నా దివ్యత్వాన్ని తెలుసుకోమన్నాడు. ఈ రెండుమయాన ఉన్న సత్యం ఇదే అని వీరబ్రహ్మం గారు చెప్పాడు. చందమామ అనే కీర్తనలో అద్భుతమైన విచారణ ఇచ్చాడు. దానికి ప్రాధాన్యత ఎందుకు గుర్తుంచుకోలేకపోయాము అంటే, ఎక్కడ పాట పాడినా ఏమి చేసినా ఇది మొట్టమొదటనే ఇది ఒక మహా బీజ వృక్షంలాగా పడాలి. మనం బ్రతకటానికి బీజాలు అంటూ తెలుసా? తినటానికి ఆహారాలు, గింజలు కావాలి. మరి పంటలు పండకపోతే మన పరిస్థితి ఏంటి అని అనుకుంటున్నాం కదా. భక్తి జ్ఞాన వైరాగ్యములే బీజములు. భక్తిలో ఉందామంటున్నాం. ఇది కలిగినప్పుడు నిజమైన భక్తి. భక్తి జ్ఞాన వైరాగ్యములే బీజములు. భక్తి ఉంది. భక్తి ఉంటే శ్రద్ధగా కూర్చున్నాం. జ్ఞానం వింటున్నాం. విన్నప్పుడు వైరాగ్యం దేనివల్ల కలిగింది? ఇది ఎంతయూ శాశ్వతము కాదు. ఈ దేహము ఆ వైకుంఠ క్షేత్రాన్ని చూడటానికి ఇది ఒక ద్వారమై ఉంది. వైకుంఠ ద్వారం, లేదా దేవాలయానికి వెళితే గుడి గర్భాలయ ద్వారము అంటాం, సింహద్వారం అంటాం. ఆ ద్వారానికి అది కాదు ద్వారం, ఇది ద్వారం. ఇక్కడ ఉంది దర్శించడానికి సంపూర్ణంగా అని తెలిస్తే, ఇప్పుడు ఆత్మ అకర్త అయి ఉంది కదా, దాని చేత ఏర్పడ్డాయి. ఇంకా కొంత మన బుద్ధిలో కొన్ని పనిచేస్తూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు దానికంటే ఎట్టాగండి సంబంధాలు తగులుకొని ఉన్నాయి కదా అనుకుంటాం. మన బిడ్డను కనటానికి మనమే కర్తలం. ఇంకొకరి కర్త అంటే ఒప్పుకుంటామా? లోకధర్మంగా కాదండి, ఇంకొక కర్తని ఒప్పుకోం, మనమే కర్తలం. కర్తవయ్యాక ఆ బిడ్డ ఎదిగి పెద్ద, నీలో నుంచే వచ్చాడు, ఎదిగి పెద్ద అయ్యాడు. మరి వాడి స్వతంత్రంగా వాడు తిరుగుతున్నాడు. కంట వరకే నువ్వు కర్తవు, మిగతా విషయాలకు నువ్వు కర్తవా? నేను కర్తనండి, వాడి సంగతులన్నీ కానీ నేనేం చెప్తే అది జరగాలండి, నేను ఎట్లా ఉండమంటే అట్లా ఉంటాడు ఆవిడ అని చెప్పి ఇంతవరకు ఎవడైనా చేసిన వాడు ఉంటాడా? పరమాత్మ అలాగే సృష్టిని కల్పించి నీవు నీ బిడ్డకు నేనేం చేయలేదండి కన్నాను పెంచాను, వాడికి మంచి మాట చెప్పాను, వాడు వింటం లేదంటాం. ఏం కర్తవయ్యాము ఇప్పుడు? ఈ మాత్రం బుద్ధి మనకు రావద్దు. కర్తను కాదు, అది తెలిసినప్పుడే ఆ పరంపర యోగమే. అందుకని ఈ ఇట్టి పరంపర యొక్క శాశ్వతమైన పరంధామాన్ని తెలుసుకుంటే మరొకసారి ఎప్పుడైనా ఖాళీ ఉంటే చదువుకోండి. 3-4 శ్లోకాలు. మొదటి ఈ అధ్యాయంలో వంశపారంపర్యంగా రామచంద్రుడి గురించి ఎన్నోసార్లు చెప్పాను. సూర్య భగవానుడి గురించి నేను ఉపదేశం చేశాను అన్నందుకు. ఆయన వంశ పరంపరంతా ఆచరించారు. ఇప్పుడు నష్టం కలిగి దారి తప్పి జీవించే వాడిని తొలగిస్తే కానీ మళ్ళీ మంచి జరుగుతుందని చెప్పాడు. అంటే ఆ వినని వాడిని తొలగించడానికి ఇంక నేను ప్రయత్నం చేయాల్సి వస్తుంది అంటాడు. దేవుడే మనల్ని శిక్షించే కాడికి, పనిష్మెంట్ ఇచ్చే కాడికి మనము తయారై చేస్తూ ఉన్నది. ఇప్పుడు కలియుగములో ఆ ప్రమాణం బాగా పనిచేస్తాం. కలియుగములో తెలుసుకుంటే మళ్ళీ అపారమైన జ్ఞానం పొందడానికి కూడా కలియుగంలో అందరికీ అందుబాటులో ఉంది. ఎందుకని ఈ బ్రెయిన్ బాగా పనిచేసేది కలియుగమే. అంతకుముందు అమాయకులు ఉండాలని చెప్పుకుంటున్నాం కదా. కనీసంగా 100 ఏళ్ళకి వెళితే ఎంతో అమాయకులు ఉన్నారు, చదువు సంఖ్య లేని వాళ్ళు. ఇప్పుడు ఉన్నామా? కూటికి లేని ఒక కష్టజీవి కూడా బిడ్డలు చదివించుకుంటున్నాడు, అక్షర జ్ఞానం ఉన్నది. ఇలా భావించండి. ఇలా భావిస్తే ఇప్పుడు ఆత్మ అకర్త అన్న సంగతి తెలిసింది కదా. నీ ఆత్మ అకర్త స్పష్టంగా తెలుసుకుంటే, నీవు కర్తవని చెప్పి దేనికి అనుకున్నావు అంటే ఈ యొక్క నశించేటివి అవివేకముతో అజ్ఞానముతో కూడిన వాటివి. అవి అన్నీ నీ ఉపాధులుగా ఈ దేహం పోషణకు నీ ధర్మంగా నువ్వు పాటించుకోమని, అవన్నీ నువ్వు అనుభవించడానికి ఉపాధులు. వాడి వదిలేసేటి
వాడి మన బిడ్డలు కావచ్చు, భార్యాభర్తలు కావచ్చు, ఒకరు పోతే ఒకరు బతుకుతున్నాం, ఎవరికి వచ్చి వాడు వాడుకుంటున్నారు, పోతున్నారు. దేహాలను బాగా మీకు మళ్ళీ సంశయాలు తలెత్తకుండా వాడి వదిలేసేటి ఈ దేహాలు. దానికి ఎంత ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాము? లేదు, అది సద్వినియోగం జరిగి అలాంటి జీవన యాత్ర ఆనందమయంగా ఉండాలి అంటే ఇది తెలుసుకుంటే ఇది అమృత విద్య కనుక నీవు దాంట్లో కూడా తరిస్తావు. ఈ దేహం ఉంటేనే దేహంతోనే తరిస్తావు. కానీ వదిలేసే వాటిని పూజించడానికి సిద్ధపడ్డావు అనుకో, వాటి మీద నీ ఆసక్తి పెంచుకొని ఉన్నావు అనుకో, దానికి ఇది గతించి క్షీణించిపోయేటి వాటికి ప్రాధాన్యత కాక వాటిని అన్నిటను వాడుకొని నేను జన్మను సార్థకం చేసుకోవటం అంటే ఇది. దీని చేత చివరి తుది శ్వాసలు ఉన్నంత వరకు నిన్ను ఆ పరాత్పరుడు రక్షిస్తూ ఉంటాడు. ఆగు, ఇప్పుడే నన్ను ఏదో అని పొగుడుతున్నావేమో. మహమ్మద్ ప్రవక్త అన్నాడు, ఆయనను గొప్పగా మమ్మల్ని అందరి పశువుల్లా మృగాల్లాగా తిరిగే వాళ్ళను తయారు చేసి ఇలా ఉంచావు పరాత్మ అని చెప్పి ఆయన మంత్రాలంగా నేను వదులుతున్నానని చెప్పాడు మహమ్మద్ ప్రవక్త. ఆడ పడుకొని ఉంటే ఆయన మంచం మీద శిష్యులు మనం వెళ్ళి అందరూ కూడా ఆయన ఎంతో పొగుడుతున్నారు. మహనీయుడు, నువ్వు గొప్పవాడి, నీ వల్ల మేమందరం బాగుపడ్డాము అని అంటున్నారు. అభినహి అని 2 సార్లు అన్నాడు. ఇప్పుడే కాదు అంతేగా. అభినహి, అభి అంటే ఇప్పుడే కాదు అంటే నేను నా యొక్క అంతర్యామి చేత ఈ శ్వాసలు ఇంకా 3-4 ఆడుతున్నాయి. ఏంటి అని చెప్పి ఆయన అడిగారు. అడిగితే శ్వాసలు ఇంకా 4 శ్వాసలు లోనకు బయటికి పోయేటి ఉన్నాయి నాకు. ఇంకా ఆ శ్వాసలో ఆ 4ను కూడా అనుభవిస్తూ ఈ జీవుడు నేను పొందవలసిన స్థితి నేను పొందాక అప్పుడు ఏమైనా అనుకోండి, నేను ఈ లోపల కూడా మీ ప్రలోభాలకు నేను లోనైతే మళ్ళీ దీంట్లో పడిపోతాను. ఆ చివరి తుది శ్వాసంలో కూడా అంతటి మాట వాడాడు. అది జ్ఞానం ఏంటంటే మరి అందరూ వచ్చి పొగుడుతూ ఆయన పాదసేవ చేస్తూ ఉండిపోయారు. అది ఉత్తమ జీవితాలుగా. తర్వాత ఏదో అందుకనే వాళ్ళల్లో కూడా ఎందరో మహనీయులు కూడా వచ్చారు. వారు వేరు మనము వేరు అని కాదు, అందరూ మానవులమంతా ఒకటి అనే భావనకు వస్తే వేరేనేది ఏమీ లేదు. కేవలం మనం పేర్లు పెట్టుకున్నాం. ఇందాక చాతుర్వర్ణం అని చెప్పినప్పుడు 4 పేర్లు పెట్టుకున్నాం కదా. అలాంటి భావన చేయాలి కానీ ప్రత్యేకమైన భావన ఉండకూడదు. ఇది బ్రహ్మ పదార్థము సంపూర్ణంగా మనకు గోచరించడానికి అంతయు బ్రహ్మమై ఉన్నది అని చెప్పి మరొక శ్లోకం పెట్టారు. నామాం కర్మాణి లింపంతి నమే కర్మ ఫలే స్పృహ ఇతి మాం యో బీజానాతి కర్మభిర్న సబధ్యతే. నన్ను కర్మలంటవు, నాకు కర్మఫలమున దపేక్షయు లేదు. ఈ ప్రకారముగా నన్ను గూర్చి ఎవడో తెలుసుకొనునో అతడు కర్మలచే బంధింపబడడు. ఈ రకంగా తెలుసుకున్నవాడు కర్మల చేత బంధించబడడు. ఇందాక ఇంత చెప్పుకున్నాం. ఇంత స్పృహ అందాలి మనసుకు. అందకపోతే ఆ బందికానలో ఉంటాం. తెలిసితే మోక్షము, తెలవేకున్న బంధము అంటూ కల వంటిది బ్రతుకు ఘనునికి. ఒక పరమ భక్తుడు ఒక భక్తి మార్గంలో వచ్చిన అన్నమయ్య తెలిసిన వారికి మోక్షమే, తెలియకున్న బంధము అంటే ఇవి అన్నీ కూడా కల వంటిది. ఈ బ్రతుకు ఏమని చెప్పాడు? కల వంటిది. ఎట్లాగండి మన గృహము మన ధర్మము అని అంటే వాటి వలన అది నేను బాధ్యతను నేను కర్తను అని నువ్వు కర్తవు కాకపోయినా కర్తను అనుకోవటం వల్ల సమస్య వచ్చింది. కొన్ని నిజంగా నువ్వు కర్తవు అయితే నువ్వు చెప్పినట్టు జరగాలి. ఒకటే మనసులో బలంగా నేను కర్తనైతే నేను చెప్పినట్టు జరగాలి కదా. జరుగుతుందా? ఏ బిడ్డకు ఎవరు ఏ తల్లిదండ్రులు చేశారు ఇంతవరకు? కాదు కదా. మరి కర్తనని నేను ఎందుకు అనుకుంటున్నాను అంటే కేవలం ఉపాధి యొక్క జీవన యాత్ర ధర్మం, సాధుత్వము సాధుస్వభావము కలిగి ఉన్న వారికి ఎప్పుడైతే అన్యాయం జరుగుతుందో అప్పుడు నేనే ఉద్భవిస్తాను, రక్షిస్తాను అని ఇందాక శ్లోకాల్లో చెప్పాడు. ఆ భావన కలిగి ఉంటే నీ యోగక్షేమాలు నేనే చూస్తాను. ఆ భావనను వ్యతిరేకించి మళ్ళీ దైవికమైనటువంటి ఆచకలం అని పేరు చెప్పుకుంటూ ఉండి దానికి వ్యతిరేకంగా మనమే ఉంటాం అనే భావన ఎవరం కూడా ఇంత విలువైనటువంటి యొక్క స్థితిలో ఉండి కూడా ఆ ఫలాలు పొందకుండా పోవటం కోసము ఇంత విచారణ చెప్పుకోవలసి వచ్చింది. అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ ఒకసారి తాత్పర్యం తెలుగుతుంది. నాకు కర్మ ఫలాశక్తి లేదు, నేను ఈ కర్మ ఆ కర్మ చేయాలనే ఫలాశక్తి నాకు లేదు అని చెప్తున్నాడు. అయినప్పటికీ ఫలాశక్తి లేదు. ఇందాక మనం ఎట్లాగానంటే నాకు ఏ కర్మలు చేయాలని ఫలాశక్తి లేదని పరమాత్మ చెప్తున్నాడు. అవతారం ఎత్తే చెప్తున్నాడు ఆల్రెడీ. మనకన్నా ఆయన అవతారం ఎత్తేగా చెప్పింది కృష్ణ ఈ బోధ. కావున కర్మలు నన్నంటావు, నాకు ఫలాశక్తి లేదు గనక కర్మలు నన్నంటావు. ఫలాశక్తి గినక కలిగి ఉంటే అంటుకుంటాయి.
ఫలాశక్తి కలిగి ఉంటే అంటుకుంటాయి. ఈ విధముగా నా తత్వమును తెలిసిన వారు కర్మబద్ధులు కారు. ఇట్టి నా తత్వము నువ్వు కూడా తెలుసుకుంటే నువ్వు కర్మబద్ధులు కావని స్పష్టంగా చెప్పాడు. ఏదైతే ఇంత విచారణ చేసుకున్నామో ఇప్పుడు అట్టి స్థితి నీకు కలిగితే నువ్వు కూడా బద్ధుడివి కావు. బద్ధుడి కాకపోతే చివరి వరకు శతాయుష్మాన్ భవతు, 100 ఏళ్ల నీ యొక్క జీవితాలను హాయిగా జీవిస్తావు. ఇంకా 10 మందితో కాదు, మన కుటుంబ సభ్యులే కాదు, ఇంకా 10 మంది వచ్చి మనల్ని ఎంతో మంచి భావనతో మనల్ని పలకరించి మన జీవితానికి అది మానసిక ఆనందాన్ని కలిగిస్తారు. అట్లా కాకపోతే మానసికంగా క్షోభపడటం ఎందరినో చూస్తున్నాం. ఆ క్షోభని ఈ లోపం వల్ల ఆ క్షోభలు జరుగుతాయని గుర్తిరగండి అందరూ. తర్వాత ఏవం జ్ఞాత్వా కృతం కర్మ పూర్వైరపి ముముక్షిభిః కురు కర్మైవ తస్మాత్వం పూర్వైః పూర్వతరం కృతం. తాను వాస్తవముగా కర్త కాదు, తనకు కర్మఫలంను దపేక్షి ఉండరాదు అని ఈ ప్రకారముగా భగవంతుని కర్మాచరణ ద్వారా తెలుసుకొని పూర్వం ఎందరో ముముక్షులు నిష్కామముగా కర్మలను ఆచరించి ఉండిరి. కావున ఓ అర్జున, నీ ఉన్న పూర్వులచే అట్టి పురాతనమైన నిష్కామ కర్మమునే చేయుము. అంటే ఇక్కడ కర్మలు అనే తత్వం బాగా వచ్చింది కనుక ఇందాక చెప్పుకున్న విషయానికి కర్మ చేయకుండా ఎలా జీవిస్తాము అని పూర్తిగా మన మనసు ఉంటుంది. ఎవరికైనా ఉన్నప్పుడు నిష్కామ కర్మ అనే పదం గొప్పది. నిష్కామ కర్మలు చేయము అంటే కర్మలు అంటే ప్రత్యేకంగా కర్తృత్వరహితమైన కర్మ. నేను కర్తను, అందుకనే నువ్వు కర్తవు కాదు, కర్మలు చేయి. ఇందాక ఉపమానం చెప్పింది అదే. మన బిడ్డను కనటానికి మనం కర్తలమే కానీ వాటి భవిష్యత్తునంతా తీర్చిదిద్దడానికి మనం కర్తలం కాదు. వారి జనన మరణాలకు మనం కర్తలం కాదు. అలాంటప్పుడు కర్తవ్యమైన ఫీలింగ్ అవుతున్నదంటే ఏదో అవిద్యాభావము చేత అలా ఉన్నది. నీకు విద్యాభావం వచ్చినప్పుడు ఆ పరిస్థితి నిన్నంటదు అంటూ ఇక్కడ అందుకనే కర్తృత్వరహితమైన కర్మలు చెయ్యి. ఇవి అన్నీ అంటే కర్తృత్వరహితం ఏమి? పరాత్పరుడు ఈ సమస్తాన్ని సృష్టించాడు. ఈ సమస్తము అంతయు కూడా అనేక రకాల వచ్చు సామాగ్రి కానీ పదార్థాలు కానీ అన్నీ దొరుకుతున్నాయి. వీటిని అనుభవించటంతో కాలాన్ని వృధా చేయకుండా దీని మూలాన్ని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేసినప్పుడు కర్తృత్వం లేకుండా ఈ భగవద్గీత ఇప్పుడు పారాయణం చేస్తుంటే మనకు ఎవరికే ప్రత్యేకమైన కర్తృత్వం లేకుండా కూర్చున్నాం. ఇక్కడ అవి తొలగించుకోవడానికి చెప్పుకుంటున్నాం. ఇదే మహాపుణ్యంగా భావించండి. ఇలా తెలుసుకోకుండా ఎవరికి తొలగవు. నాకైనా నాకన్నా మహనీయులు పెద్దలైనా వాళ్ళు అలా తొలగించుకొని కూర్చోగలిగారు, అలా చెప్పగలిగారు. ఆ భావన చేత ఇప్పుడు ఆ పరంపరలో మీకు చెప్తున్నాను. మీ పరిస్థితి కూడా అంతేగా. ఇక్కడ నుంచి సంప్రాప్తమయ్యేది అదే కదా. ఈ విద్యా బోధన సారమే ఆ భావన కలిగి ఉండండి. కిం కర్మ కిమ కర్మేతి కవయోప్యత్ర మోహితాః తత్తే కర్మ ప్రవక్ష్యామి యజ్ఞత్వా మోక్ష్యసే శుభాత్. కర్మ ఎట్టిది అకర్మ ఎట్టిది అను విషయమును పండితులు కూడా సరిగా తెలుసుకొనజాలకున్నారు. దేని నెరిగించునో నీవు సంసార బంధము నుండి విముక్తుడవు కాగలవో అట్టి కర్మ రహస్యమును నీకిప్పుడు చెప్పుచున్నాను. అనగా కర్మ అంటే ఏమి, అకర్మ అంటే ఏమి ఇప్పుడు స్పష్టమైన ఇందాక నుంచి చెప్పుకున్న విషయానికి ఇందులో స్పష్టంగా ఈ మాట చెబుతూ ఇక రాబోయే ఈ తర్వాతి శ్లోకంలోనే దాని వివరణ ఇచ్చాడు. అందుకని అక్కడ చెప్పుకున్న దాని వివరణ మరొక శ్లోకానికి. కర్మణ్యో హ్యాపి బోధవ్యం చ వికర్మణః అకర్మణశ్చ బోధవ్యం గహనా కర్మణో గతిః. శాస్త్రములచే విధించబడిన కర్మల యొక్కయు నిషేధించబడిన వికర్మల యొక్కయు ఏమియూ చేయక నోరకుండుటాను అకర్మ యొక్కయు స్వరూపమును బాగుగా తెలుసుకొనవలసి ఉన్నది. ఏలయన కర్మ యొక్క వాస్తవ తత్వము చాలా లోతైనది, అనగా ఎరుంగుట మిగులు కష్టతరము. కర్మతత్వము తెలుసుకొనవలను అంటే కర్మతత్వము మరి ఏది చేయాలి, మనం ఎలా ఉండాలన్నదే కదా ప్రధాన అంశం. ఇప్పుడు
అంతే కదా, ఇంతసేపు విచారణ చేసుకున్నాము. అంత మాత్రాన్ని అంతనే సాధ్యపడదు, ఏదో ఉంటుంది మనకి ఇంకా సమస్య. అంటే కర్మ అంటే ఏమి, అకర్మ అంటే ఏమి, దాని నిజస్వరూపాన్ని పూర్తిగా తెలుసుకోవాలి అనేది ఇక్కడ. కర్మ చేసి కర్మలు అంటకుండా ఉండటం ఏంటి? పోని కర్మ చేయలోనే కర్మ అది సార్థకము కాక అకర్మగా అవటం ఏంటి? అకర్మ అంటే అకర్మలో అంటే బాధగానే ఉంది కదా. అందుకని అప్పుడు అకర్మ స్వరూపమును కూడా గుర్తెరగవలసి ఉన్నది అంటూ వికర్మ, అకర్మ, సకర్మ అనే పదాలు అన్ని రకాలుగా వెళ్తాయి. లక్షణములను కూడా తెలుసుకొనుట చాలా అవసరము. ఏలైనా కర్మతత్వము అతి నిగూఢమైనది. ఈ కర్మరహస్యం ఇంతవరకు కర్మరహస్యమే చెప్పాను కొద్దిగా అర్థమయ్యే రీతిలో. కానీ దీని విషయము ఇంకా గూఢంగా ఉన్నది, అంటే రహస్యంగా ఉన్నది. గూఢార్థము అంటే రహస్యార్థం అని అర్థం అక్కడ. అందుకని తర్వాత శ్లోకం దగ్గర కర్మణ్య కర్మయః పశ్యత్ అకర్మణి చ కర్మం యః స బుద్ధిమాన్ మనుష్యేషు సయుక్తః కృష్ణ కృసక్త కర్మ కృత్. ఎవడు కర్మయందు అకర్మను, అకర్మయందు కర్మను చూచునో అతడు మనుజులలో వివేకవంతుడు, యోగయుక్తుడను, సకల కర్మలు నాచరించిన వాడును ఎగుచున్నాడు. కర్మయందు అకర్మను, అకర్మయందు సకర్మను అనే ఇందాక సకర్మ, కర్మ, వికర్మ అనే పదం వాడాడు. అంటే కర్మయందు అకర్మను, అకర్మయందు కర్మను దర్శించువాడు మానవులలో బుద్ధిశాలి, అతడు యోగి మరియు సమర్థ కర్మలు చేయువాడును. సమర్థ కర్మలు చేస్తూనే ఉంటాడు. మన అంతర్యామి మహారాజయోగి. ఒకటి గమనించండి, ఇందాక గురువుగారు ఇంత భయంగా చెప్తున్నాడు, ఎట్లాగా మన ఇంట్లో జీవనము ఏంటి, మన పరిస్థితి ఏంటి అనుకుంటున్నాం. ఈ తత్వము ప్రకాశించే కొద్దీ నేతూచినానే బ్రహ్మము నాలో నేతూచినానే అంటూ రాజయోగమందు రంజిల్లు నాగురుని నేతూచినానే అని చెప్పి సిద్ధయ్య బ్రహ్మంగారి ఉపదేశంలో పూర్ణత్వం పొందాక పాడాడు. రాజయోగమందు రంజిల్లు నాగురుని నేతూశాను. ఎక్కడున్నాడు గురుడు ఇప్పుడు? రంజిల్లు నీ యొక్క అంతర్యామిగా విరాజిల్లుతున్నటువంటి ఆ సర్వగతము దానికి తెలుసు, సర్వము తెలుసు. ఏది కావాలో, ఏది ఎలా చేయాలో, ఈ జీవాత్మను సుఖంగా ఉంచాలో అవి అన్నీ తనకు తానే మలపగలడు, చెయ్యగలడు. ఒక్కొక్కరికి అనుకోకుండానే అన్నీ కలిసి వస్తాయి. ఒక్కొక్కరు ఎంత పాటుపడినా అలాగే ఉండి ఉంటాం. ఎందుకు వచ్చింది ఆ పరిస్థితి అంటే ఆ సుకృతము పుణ్యమని చెప్పుకుంటున్నాం కదా. అట్లాగే నిన్ను అత్యంత సుఖవంతుడిగా ఉంచుతానని లేదా శ్రీమంతుడిగా ఉంచుతానని ఎన్నోసార్లు చెప్పాను ఇక్కడ. అట్లా అన్నీ తెలుసు, ఏ సమయంలో ఎలా ఎలా ఉండాలో అంటూ అనంతమైన రాజయోగిగా ఉన్నది ఆ బ్రహ్మ విద్య, ఆ గురుస్వరూపం అని చెప్పి ప్రకటించాడు సిద్ధయ్య. ఇప్పుడు కూడా ఇక్కడ ఏమున్నది? కర్మయందు అకర్మను, అకర్మనయందు కర్మను దర్శించువాడు మానవులలో బుద్ధిశాలి, అతడు యోగి మరియును సమక్ష కర్మలు చేయువాడు కూడా ఆయనే. అంటే అనంత రాజయోగి, మన అంతర్యామి అయిన పరతత్వము అనంత రాజయోగితే మరి ఆయన ఎలా చేస్తున్నాడంటే ఈ దేహాన్ని కరచరణాలను ఉపయోగపెట్టి చేపిస్తున్నాడు. అంతేనా? ఈ దేహాన్ని తిప్పుతున్నాడు, ఈ దేహంతోనే చేపిస్తున్నాడు. ఆ ద్వారా చేయటం వల్ల మేలు జరిగింది. ఈ ద్వారా మనసు భౌతిక దృష్టిని ఆచరించి భౌతికమైన కంటికి కనబడే విషయాల కోసమే ప్రేరణ చేస్తున్నాం. కంటికి కనబడే విషయాలను కనుగొని చేసి అది ఫలానా ఫలానా అని ఏదైతే నీకు జ్ఞానం కలిగిందో ఆ జ్ఞానం అనే వస్తువు ఏదో ఆ ఉనికియే పరమాత్మ అయినా నీ ఉనికి అయినా. మన ఉనికి ఏది తెలుసుకునే తెలివే కదా. ప్రజ్ఞ, జ్ఞానం, బ్రహ్మ. ఎవరు? మహావేద సందేశం. అంతకన్నా దాన్ని కూడా తీసేసి ఇంకా ఇది తీసేయలేడు మానవుడు. ప్రజ్ఞ మొట్టమొదటి సందేశమే ప్రజ్ఞ. నేను బతుకుతున్నాను, నేను చేస్తున్నాను, నా ఇంటికి నేను అంటున్నావే, ఆ ప్రజ్ఞ ఎవరిది? ప్రజ్ఞ, జ్ఞానం, బ్రహ్మ. ప్రజ్ఞ అంటే ఒక ప్రజ్ఞతో బతుకుతున్నాం, అభిమానంతో బతుకుతున్నాం కదా, అది ఒక ప్రజ్ఞ. ఆ ప్రజ్ఞ ఏది? జ్ఞానమై ఉన్నది. ఆ జ్ఞానం ఏమై ఉంది? జ్ఞానం పనిచేస్తుంది మనకు, బ్రహ్మమై ఉన్నది. దానిని నశింప చేశాము అనుకో, ఆఖరికి పిచ్చి జన్మలు కూడా వస్తాయి. పిచ్చి వాళ్ళుగా తిరుగుతున్నారు కదా, ఆఖరికి దాన్ని నశింపున్నారు. అది పుట్టుకతోనే పురిటి బిడ్డనే పిసికి చంపుతా ఉంటే ఏమనుకుంటాం మనము? ఒక పురిటి బిడ్డనే చంపామనుకో గొంతు పిసికి, అంతకన్నా బాధాకరమైన విషయం అని అందరము ఇది బాధపడతాం. ఎవరైనా చేస్తే
అట్లాగే నీలో పుట్టే జ్ఞానాన్ని ఇందాక అమ్మవారు శక్తి గురించి చెప్పావు. అట్లా నిరంతరము కని పెంచి పోషిస్తూ ఉంటుంది. కానీ నువ్వు పురిటి బిడ్డనే చంపుతూ ఉంటాడు ఈ మానవుడు అని చెప్పి అన్నాడు. ఎవరు? వేమనయోగి. ఎంత మాట అన్నాడో తెలుస్తా. దీనికి స్పష్టంగా మళ్ళీ కూడా ఈ తత్వములో, ఈ కర్మ సిద్ధాంతములో మనకు జ్ఞానం ప్రజ్వరలేదు ఎలా ఉన్నది అంటే, దేవతా రూపంలో ఎక్కువగా పూజలు చేస్తున్నాం, దేవత ఆరాధనలు చేస్తున్నాం, అమ్మవారు ఆరాధన. అమ్మవారు ఆ పరాశక్తి ఎలా ఉందో చెప్పాడు. ఎంత రహస్యంగా చెప్పాడంటే, అన్నిటికన్నా స్త్రీలకు బాగా బుద్ధి వచ్చేటట్టు చెప్పాడు. చిన్నది వెల ప్రాయం ఉన్న కన్నది పతి లేక సుతుని కడు చిత్రముగా. పతి లేడు, సుతుని కన్నది. చిన్నది వెల ప్రాయం, మంచి ప్రాయం, కన్నది పతి లేక సుతుని కడు చిత్రముగా. ఎన్నడు రతికే ఎరుంగదు చన్నివ్వక పెంచనవతి జగమునదేమా. అంటే భార్యాభర్తల్లాగా రతికేలి ఎరుంగదు, పాలిచ్చి పెంచలేదు. చన్నివ్వక పెంచే నవతి జగమునవేమ. ఆ బిడ్డను పెంచుతుంది ఈ జగమందు. అంటే చాలా మరుగున గూఢార్థంగా ఉంది కదా ఇది. అందుకనే కర్మ సిద్ధాంతము చాలా గూఢం అని చెప్పాడు వర్మ. అందుకని ఇలాంటి జ్ఞానాన్ని వాళ్ళు అవగాహన చేశారు. ఇప్పుడు ఈ కర్మ సిద్ధాంతము చాలా గూఢార్థంగా, అంటే రహస్యంగా, చాలా రహస్యంగా ఉంటుంది. దీన్ని తెలుసుకోవడం అందరికీ కష్టం అని చెప్పాడు. అట్లాగే ఇక్కడ తాను ఏం చెప్పుకుంటాడంటే, ఓ వేమ, ముక్తికాంత జ్ఞానం అనే సుతుని ఈ దేహంలోనే కంటుంది. మరి ఈ జ్ఞానం అనేది మనలోనే పుట్టాలి, కానీ బయట నుంచి కొనుక్కొస్తామా? ఎవరన్నా ఉందా? మరి నీలోనేగా పుట్టింది. అది పుడతాను కానీ ఎన్ని తెలుసో మనకు తెలియదు. అంటే పెరిగే కొద్దీ తెలుస్తాను. పెంచింది అనే పదం వాడాడు. తను ఇవ్వక పెంచనవతే జగమునవేమ అంటే పెంచుతా ఉంది ఆ బిడ్డని. పెంచింది, అట్టి పెంచిన బిడ్డని ఆ జ్ఞానాభివృద్ధి జరుగుతున్నది. కానీ దానిని మానవుడు ఆ స్థితిని గుర్తెరగటం లేదు. గుర్తెరగక దానిని వెంటనే మన అంతరాత్మ ఇప్పుడు ఇది మంచి అనే ఒప్పుకొని వింటున్నాం. మంచి అని ఒప్పుకొని వింటున్నాం కదా. ఒప్పుకునేటప్పుడు ఇంత వివరం చెప్పినప్పటికీ దీన్ని వదిలేసేసేసి ఏది మనకు విపత్తు కలిగించేటివి, ఇబ్బంది కలిగించేటివి, అశాశ్వతమైన వాటికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చాం. అంటే ఆ నీ అంతరాత్మ ఒప్పుకుంటుంది. ఇక్కడ అంతరాత్మను కూడా చంపుకొని ఎప్పుడైతే ఇతర విషయాలకు ప్రాధాన్యత పూర్తిగా ఇచ్చావో ఆ భౌతిక, అంటే దృశ్యం తద్నశ్యం, దృశ్యం అంతా కూడా నశిస్తా పోతా ఉంటుంది కదా, దానికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చావు. అందుకనే నీ అంతరాత్మను కూడా కోల్పోయి చేశావు కనుక ఆ బిడ్డను చంపినట్టుగా భావించాడు ఆయన. నీ జ్ఞానం అనే సూత్రం నువ్వే చంపుతున్నావు. ఎదుగుతుంది, అందరిలో ఉంది. నాకేమి నీకేమి, అందరికీ ఉండేటట్టుగా పరమాత్మ ఇచ్చింది. అంతేగాని నాకున్నది మీకు లేదని చెప్పి ఎవడన్నా ఉన్నదా? ఎక్కడైనా ఉండబట్టే చెప్పుకుంటున్నాం అందరం. అట్లాగే అలా పాడు చేయొద్దు అని చెప్పి ఆయన, అంటే మనలో మన జ్ఞానం అనే సూచిని అమ్మవారు ఎలా పెంచిందంటే అలా పెంచుతున్నది అని గమనిస్తే అప్పుడు కర్మ సిద్ధాంతంలో ఏమీ లేదు ఇక్కడ. అది చాలా నిగూఢమైంది అన్నాడు. కేవలము స్వతహాగా నా మూలమది, నా సొంతూరది ఆత్మ, అనగా నా సొంతూరది కదా. అక్కడ భూతాలు రాకముందే నేను ఉండాలి. తర్వాత భూతాల్లో నుంచి కూడా జాలువారింది. అంటే సంతానం, మన బిడ్డలు పెరిగి పెరిగి ఎప్పటి నుంచో మన పూర్వీకులందరితో మనం వచ్చామో అట్లా సంతానంగా వచ్చాము. ఈ ఆత్మల దేహాదులే సంతానం, ఆత్మకు సంతానం లేదు, దేహాదులు వచ్చాయి ఈ రకంగా. కానీ ఈ దేహాదులకన్నిటికీ మూలము అదే ఉన్నది. ఎందుకని? అది అమృత వస్తువు, అమృత బిందువు. అది ఏ దాన్ని సోకితే అది మళ్ళీ లేచి కూర్చుంటుంది. సంజీవి తీసుకొచ్చే లక్ష్మణుడు బతికాడు. ఈ ఆత్మ లేచి చనిపోయినటువంటి ఆత్మలో ప్రవేశం అవుతే శంకరాచార్య వారు అది లేచి అది కొన్నాళ్ళు పాటు ఉన్నాడు. ఇప్పుడు అమృత వస్తువు ఏది? ఆత్మ. మరి ఇంకా దానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వలేదు. అవి మనకు కష్టాలకు కారణం. దాన్ని ఇవ్వలేదు. అమృత వస్తువును పోగొట్టుకొని ఏది అందాక ఒక శ్లోకంలో చెప్పాడు, మహా జలాశయాలు, జీవనదులు, స్వచ్ఛమైన జీవనదులే నీ దగ్గర, నీ కళ్ళ ముందు ఉండగా ఎక్కడైనా మురుగు గుంటల్లో ఉండే నీరు దగ్గరికి వెళ్ళి అవి చూసుకొని తాగడానికి సిద్ధపడతావా? సిద్ధపడితే ఆ జ్ఞానం ఎలాంటిది? నీ కళ్ళ ఎదుటే అంతటి మహత్తరమైన ఒక సముద్రం వర్ణించి చెప్పాడు. మహాజలాలనే నీ కళ్ళ ఎదుటనే ఉంటాయి. కానీ వాటిని కాక అట్లట్లా వెళ్ళి ఏదో ఇతర చిన్న చిన్న కుంటల్లో ఉండే నీరుకు ప్రయత్నం చేస్తే నిజమైన మానవుడు ఎవరు చెయ్యరు. చేస్తే అది అజ్ఞానం కింద లెక్క వస్తుంది. అందుకనే ఈ జన్మలు పోతే మరి ఎంతటి మంచి నీరు ఉన్న జలాశయాలున్నా పంది బురదలో దిగడానికి ఒప్పుకుంటారు. అట్లాగే నానా జంతువులు కూడా వాటిని ఆశిస్తాయే కానీ వీటిని ఆశించలేదు. కానీ అందుకని ఈ కర్మ నిగూఢమని చెప్పాడు కదా, కర్మాను ఫలము
అక్కడ పెట్టి దాని మీద ఇష్టపడాలి అది. అంటే తన ముక్కులో ఆ దుర్గంధమైన వాసన తనకి ఇష్టపడేటట్టు ముక్కులో పెడతాడు. మన ముక్కులో చెడు వాసన మంచి వాసన మనం అనుకుంటున్నాం కదా, మరి దానికి ఉండాలిగా. అది ముక్కుతోనే లాక్కుంటా ఉంటుంది. తన ముక్కులో అలాంటి లక్షణం పెట్టాడు. పెట్టి అక్కడ అనుభవించు, నిన్ను చూసి లోకులు తెలుసుకుంటా ఉంటారు, లేదా ఈ జన్మలు వస్తాయి మనకు. ఇది నిగూఢం అంటే ఒక ఆన్సర్ తెలిసింది కదా. ఒకటి తెలిస్తే అన్ని తెలిసినట్టుగా భావించండి. తర్వాత యస్య సర్వసమారంభాః కామసంకల్పవర్జితాః జ్ఞానాగ్నిదగ్ధకర్మాణం తమాహు పండితం బుధాః. ఎవ్వని యొక్క సమస్త కర్మలు కోరిక సంకల్పము అనునవి లేకుండునో జ్ఞానమును అగ్నిచేత దహింపబడిన కర్మలు గల అట్టి వానిని పండితుడని విఘ్నులు పేర్కొందురు. ఎవని కర్మలన్నీ శాస్త్ర సమ్మతులై కామ సంకల్ప వర్జితములై జరుగుతున్నవో, అంటే మన సంకల్పాలు శాస్త్ర సమ్మతాలంటే ఎన్ని శాస్త్ర సమ్మతంగా వింటున్నాం చేస్తున్నాం. ఇక కామవర్జిత అని అంటే ప్రత్యేకమైన కోరికలు లేవు. కోరికలు కామకలు అంటే కోరికలు. నాకు ఇట్లనే ఉండాలి అట్లనే ఉండాలని కోరిక లేదు. ఎట్లా ఉంటాము? జన్మతః మనకేదైతే సంప్రాప్తమై ఉన్నదో దానికి కట్టుబడి ఉండామా లేదా? అందరం కోరిక లేకుండా ఎలా జీవిస్తామని పదార్థంగా తీసుకుంటాం అందరం. ఎట్లాగండి మనకు ఈ సిద్ధాంతాలని చెప్తే ఎట్లా ఇంట్లో మేము ఉండాలా, బాధ్యతలు ఉన్నాయి కదా అనుకుంటాం. కానీ ఇవి అన్నీ కూడా జన్మతః మనకు సంప్రాప్తమయ్యాయి. రుణానుబంధ రూపేణ పశు పత్ని సుతాలయ అంటే దానికి కట్టుబడి నువ్వు ఉన్నావు. ఇది శాస్త్ర సమ్మతమని కూడా అందుకనే చెప్పాడు శాస్త్ర సమ్మతమని. శాస్త్ర సమ్మతమైన హితములన్నింటినీ నువ్వు తెలుసుకొని వాటిపై ఇంకా ప్రత్యేకమైన ఆసక్తి ఉంది కదా. నీకు సంప్రాప్తమై ఉంది, ఈ దేహం ఇలా ఉంది, ఇక దీనిని ఇంకొక రకంగా మార్చాలంటే మార్చగలమా? ఇంకా ప్రత్యేకంగా చేసేదేమి లేదే అనుకొని ప్రత్యేకమైనటువంటిది కాకపోయినా ప్రత్యేకంగా ఏదో ఆలోచనలు పడతా ఉంటాయి. జరగదు, ఏమి జరగదు, కానీ పడతాయి. అందుకని అట్లా కాకుండా లేదు ఏదో ప్రత్యేకంగా జరగాలి. దేశాలు రోజులు ఒక రోజు ఉన్నట్టు కొన్ని సంవత్సరాలకి మార్పు చెందుతున్నాం అందరం అంటే అది నీకు సంప్రాప్తమైన రోజుల్లో ఎవడు ఆపడో. నీవు ఎంత కోరుకున్నా నీకు రానిది రాదు. కోరి వేడినా రాదు రోరి, నువ్వు కోరకున్నా పోదు మీరి, వినరోరి సిద్ధ నా మాట, నువ్వు వినగోరితే ముక్తి బాధ. నీకు కావాల్సింది నువ్వు వద్దన్నా సరే నీకు అనుకూలించేటట్టు, నీకు అది సంప్రాప్తమయ్యేటట్టు, నీ బుద్ధి జ్ఞానాన్ని దాని మీద ఆనందపడేటట్టు నేను ఉంటుంది. అది జరిగి ఉంటుంది, రుణానుబంధంతో కూడింది. నువ్వు వద్దు అని అంటావా, ఇవన్నీ నాకు బాగోలేదంటావా, అవి నీకు సంప్రాప్తమైనవి వద్దన్నా పోదు, నీకు రావాల్సినవి పొమ్మన్నా పోవు. ఈ రెండే జడ్జిమెంట్. ఇలా తీసుకుంటే ఇంకా కర్మ సిద్ధాంతంలో మనకు వచ్చిన ఇబ్బంది ఏముంది? ఏమన్నా ఉందా? పోయి మన కుటుంబాన్ని మనం గౌరవంగా జీవించడానికి ఇంతకన్నా ఏముంది మనకి కదా? అవును, సంప్రాప్తమైంది కదా. పుట్టుకతో తెలియదు, వివాహమైనప్పుడు తెలియదు, భర్త ఎవరో భార్య ఎవరో, ఎవరెవరు ఎక్కడ పుట్టారో ముందే ఏమైనా నిర్ణయాలు ఉన్నాయా, ఇవన్నీ జ్ఞానం కలగదు ఈయన అనుకుంటే. తర్వాత ఈ బంధాలు తగులుకున్నాయా లేదా? అంతే కదా. అవి సంప్రాప్తము అంటే రుణానుబంధాలంటే స్పష్టంగా అర్థమైంది. ఇప్పుడు అవి తప్పలేదు, దానిని ఆ యొక్క వ్యవహారాల్లో ఉంటున్నాం. కానీ వీటినన్నిటినూ నడిపించే హేతువైనది ఆ పరమాత్మ ఒక్కడే, దేవుడు ఒక్కడే. అందుకనే వాటిని ఆలయాలకు వెళ్ళినా, పూజలు చేసుకున్నా, మరొకటి చేసినా వాటి మీద ఆధారపడి చేస్తున్నాం. ఆయన ఒక్కడేని చేయండి కాదు. ఈయన ఏరు, ఆయన వేరు, ఇంకా వేర్లలో కొట్టుకుపోతాం. ఆ ఏరు ఈ ఏరులు అనుకుంటే ఇంకా ఆఖరికి వేల ఏరులలో పడి గత ప్రళయాలు వచ్చినప్పుడు దాంట్లో కొట్టుకుపోవటం జరుగుతాయి ఈ దేహాత్మకం. అలా భావన చేయమాకండి. కర్మ ఫలాసంగం నిత్యతృప్తో నిరాశ్రయః కర్మణ్యాభిప్రవృత్తోపి నైవ కించిత్ కరోతి సహా. ఎవడు కర్మ ఫలము నందాసక్తిని విడనాడి నిరంతరము సంతృప్తి గలవాడై దేనిని ఆశ్రయించకుండునో అట్టివాడు కర్మలందు ప్రవర్తించినను వకింతైనను చేయని వాడే యగును. పోయిన శ్లోకము కూడా ఇది రెండుకు సంబంధం ఏంటంటే యస్య సర్వే సమారంభ కామ సంకల్ప వర్జిత. యస్య అంటే అందరికీ చెప్పాడు. ఇక జ్ఞానాగ్ని దగ్ధ కర్మాణం తమాహు పండితాంబుదాహ అంటే ఈ భావన ఒకటే జ్ఞానం. ఈ జ్ఞానం అనే అగ్ని చేత అన్ని దహింపబడుతున్నాయి. ఇప్పుడు కర్మలు ఇట్లా పోతాయి తొలుగుతాయని చెప్పుకున్నాం కదా. అంటే ఆ దోషాలు నీ యొక్క పరిపరిలించే నీ జ్ఞానం ద్వారా మాత్రమే అయిపోతాయి తప్ప ఇంకొక రకంగా పోగొట్టుకునే విధానం ఉందా? ఈ ఒక్క మార్గమే పోగొట్టుకోగలుగుతాం.
ఏ మార్గంలో కూడా పోగొట్టుకోలేవు అంటూ దాని తర్వాత వాటిని ఇట్లా వదిలించి సమస్త కర్మల యందును వాటి ఫలాఫలముల యందును సర్వదా ఆసక్తిని వీడు అంటే అర్థము కాక అగమ్య గోచరంలో ఉంటాం. చెప్పాను కదా, రుణానుబంధాలు కావచ్చు, మనం బిడ్డలను పెంచి పోషించినా వారి బాధ్యత వాడు వెళ్తున్నాడే కానీ ధనమేమి మనమేమి చేయలేము. అట్లా కాకుండా ఏదో ఇంకొక రకంగా మన ఊహాభావాలు ఉంటే అవి మనం ఏడిపిస్తాయి. ఉన్నదేదో జరిగిపోతూ ఉంటుంది. అట్లా కాకుండా దానికి వ్యతిరేకంగా మన ఆలోచనలు పుట్టాయి అనుకో, మన కుటుంబం మీద కావచ్చు, మన బిడ్డల మీద కావచ్చు, ఎప్పుడు ఏమవుతామో దాని చేత దుఃఖం కలుగుతూ ఉంటుంది. కానీ వారికి మంచి కలగాలి అని దైవం మీద ఒక దైవానికి పూజ చేసినా మనకు మంచి జరగాలని మంచి యొక్క ఆలోచన చేతనే ఆశీర్వాదం జరుగుతూ ఉంటుంది. అట్లా మంచి జరగాలని నీ హృదయాంతరాల్లో ఎవరికో ఏదో చెప్పేదానికన్నా నీ హృదయాంతరాల్లో నువ్వే మంచి జరగాలని నీ ఆత్మోన్నత స్థితితో నువ్వు కోరుకో. నీ సంతానాన్ని, నీ బిడ్డని నువ్వు కోల్పోయి ఏదో కిరాయి ఇచ్చి కొద్దిగా డబ్బులు ఇచ్చి వాళ్ళ చేత కోరిపించుకోవటం అంటే అది అంత వ్యావహారికంగా అయిపోతుంది. వాళ్ళకెంతుందో నీకు అంతే ఉంది. కానీ అక్కడ కేవలము ఒక కృతజ్ఞతా భావము అంటే ఈ భావన, ఈ సమస్య, ఈ విషయాలన్నింటికీ చెప్పినటువంటి యొక్క పెద్దలకు ఇది మనం శరణాగతి పొందటములో ఆ గౌరవ మర్యాదలు ఉంటాయి. అట్లా కాదు, కొన్ని లక్షల వేలు వీటికి ఇవాళ పూజలకు కానీ ఖర్చులకు కానీ కొన్ని లక్షల కోట్ల డబ్బు ఖర్చు అవుతుంటుంది. మనం ఈ విచారణ చెప్పేటోడ యావత్ దేశంలో ఎక్కడైనా కోట్ల ఖర్చు కాదు, లక్షలు కూడా ఖర్చులు. ఒకవేళ భోజనాలు పెట్టుకుంటే మనం తినటానికే, అందరం భోజనం చేశాం కదా, ఇంట్లోనైనా తింటాం, ఏడైనా తింటాం. అలాంటి ఉత్తమ ధర్మముతో వినియోగించేటువంటి సొమ్ము కానీ మరొకటి కానీ అది పవిత్రంగా మారుతుంది. అట్లా కాకుండా వ్యక్తిగత భావాలతో ఖర్చు పెట్టాము చూసావా, అవి అన్నీ నీ వ్యక్తిగత భావాలు, నీకు సంప్రాప్తమైతే ఉంటుంది కానీ అదేమి లేదు. అందుకనే అట్టి స్థితిని నువ్వు పోక వాటినన్నిటిని ఉద్భుక్త అంటే వదిలే, ఫలాపేక్ష రహితంగా వదులు వాటిని. నువ్వు చేయవలసిన పని, నీ బాధ్యత నువ్వు చేసుకో అని ఈ యొక్క శ్లోకం యొక్క పరమార్థం. గురువు గారు, ఇప్పుడు మనం ఏమైనా చేయించుకోవాలంటే కాశీలో చేస్తాము, డబ్బులు ఇల్లు అంటున్నారు కదా, అలాంటి ఏమైనా చేయించుకుంటే ఉపయోగం ఉంటుంది అంటారా లేదంటారా? డబ్బులు అంటే కాశీ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ డబ్బులు వేస్తా ఉంటారు కదా, ఆరతులు ఇచ్చేటప్పుడు ఆరతి పల్లెలలో కాదు గురువు గారు, కాశీ వెళ్ళినప్పుడు ఏమైనా పూజా కార్యక్రమాలు చేయించుకుంటానికి డబ్బులు వెళ్ళకుండా అది ఫలితం ఎలా ఉంటుంది? వెళ్ళకుండా డబ్బులు ఇచ్చి పూజ చేస్తా ఉంటారు కదా అక్కడ మీ పేరు మీదని, దానికి ఫలితం ఉండదా అనేది సందేహం. ఇక్కడ కేవలం ఇంతటి నిర్మలమైన జ్ఞానం అందనప్పుడు అక్కడ ఏదో కర్మానుసారమైనటువంటి దానితో వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఏదో మన కర్మఫలము, ఒక వ్యక్తికి మన ఇంటికి భిక్షగాడు వస్తే ఆ భిక్ష అన్నం పెడతాం, అది ఫలం ఉందా లేదా అని కదా. ఆకలి కొని వచ్చాడు, ఆకలి కొని వచ్చినప్పుడు అన్నం పెడతాం అంతే కానీ దాని ఫలాఫలాలు ఏది పెట్టిన ఫలితం నీకు రాకుండా పోతే ఆ వ్యక్తి ఏదో తను జీవనం పెట్టుకొని ఉన్నాడు. ఒక వ్యక్తి అక్కడ తను బ్రతుకు తెరువు పెట్టుకొని ఉన్నాడు, అది బతకడానికి ఏదో ఉన్నాడు కనుక, ఏదో 4 మాటలు చెప్పాడు కనుక ఒక ఎంతో కొంత మనం ఇస్తాం, లేదా అవి ఇవి అని చెప్పి వాటి మీద వెళ్తూ ఉంటుంది. కానీ అది సామాన్యమైన విషయం, అది గొప్పదని కానీ పెద్దదని కానీ మరొకటని కాదు. ప్రాథమిక విద్య, చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు, వాళ్ళకు సామాన్యంగా ముందు అక్షరాభ్యాసం చేయాలి. ప్రాథమికంగా సామాన్యమైన విషయం, ఏదో ఆశించి వచ్చాడు పాపం, ఆయన కొంచెం మంచిగా అడిగాడు, అది ఆకలి కొని వచ్చాడు. అట్లాగే వాళ్ళు ఆకలి కొని వచ్చినట్టుగా మేము అవి చేస్తాం, ఇవి చేస్తాం, డబ్బులు ఇవ్వండి, మీ కర్మలో ఆచారాలు పోతాయి అంటారు. వాళ్ళు అంటానగానే నువ్వు ఇచ్చినంత మాత్రాన్నే ఏదో కర్మఫల త్యాగం అనేది మనం సంపాదించిన డబ్బు కొంత ఖర్చు అయిపోవాలి. ఇక్కడ అయితే ఈ సంశయాలు ఒకటి వినండి. ఎప్పుడైనా ఇది ప్రతి సంవత్సరము ఆదాయము వ్యయం అనేది చూసుకుంటాం రాశి ఫలాల్లో, ఆదాయము వ్యయం, వీటికి రుణపడి ఉంటాం. ఏది దైవ రుణము, మాతాపితృల రుణము, ఆచార్య రుణము, రుణపడి ఉంటాం. ఈ రుణాలు ఏదో ఒక రకంగా పోతాయి, పోకుండా నేను పోవు. అందుకనే మనం ఒకరికి ఏదో ఇచ్చినందువల్ల తనకేదో ఉపాధికి ఉపయోగపడుతుంది, అతనికి ఉపయోగపడేది అది గొప్పది, దాని వల్లనే నాకేదో జరుగుతుంది అనే యొక్క మాట వద్దు. సరే, ఏదో ఆశించాడు, ఏదో 4 మాటలు చెప్పుకున్నాడు దైవికంగా మనల్ని, ఆ వ్యక్తిలో నుంచి వచ్చేటువంటి అందులో ఉన్నది కూడా ఒక ఆత్మ ఉంది. ఆత్మ ఏదో మనం ఆ ఫలితం ఇచ్చినందువల్ల మనల్ని ఏదో 4 చెప్పాడు, మనం ఆశీర్వదించాడు, అంతవరకే పరిమితం. అది గొప్పదో మరొకటో అన్నది మాత్రం కాదు. విద్య, దాంట్లో నీకు విద్య లేదు,
ఏ విద్యావంతురాలు అవుతావు నువ్వు అక్కడ అలా చేసుకుంటా తిరిగితే నువ్వు విద్యావంతురాలు అవుతావా? చాలాసార్లు చెప్పాము. బడి చుట్టూ తిరిగి వచ్చి దండం పెడితేనే మన పిల్లగాడికి ఉద్యోగ జీతం చదువు రాదు. గుడి చుట్టూ తిరిగి దండం పెట్టి వచ్చే నీకు బ్రహ్మ విద్యా జ్ఞానం అవ్వదు. బడి చుట్టూ తిరిగి వచ్చి ఇంట్లో వచ్చి కూర్చుంటామంటే రోజు ఆజలు పట్టి వేయించుకున్నాడు, అంత మాత్రాన చదువు వస్తుందా? మరి కూర్చొని చదువుకోవాలి కదా, వివరం తెలుసుకోవాలి కదా. వీళ్ళందరూ ఏదైతే ఆయన ఆశీర్వదిస్తున్నాడో దైవానుగ్రహము అది ఇదని, ఆ దైవానుగ్రహముతో ఏర్పడినటువంటిది చెప్తున్నాడు కదా ఇక్కడ వివరణ. దానికి పాఠాలు ఉన్నాయి. పాఠాలు చదవు, పాఠాలు వినవు, మరి అయ్యే గొప్ప ఇది తిరుగుతూ ఉంటాం. లోకము కలియుగ ప్రమాణం అది ఎక్కువైంది. ఆనాడు చదువు రాని వారు కూడా సరించారు. కేవలం ఒక 50 ఏళ్ల క్రితం వెళితే మా అమ్మకు చదువు రాదు, గురుదేవులు చెప్పారు, తాను ఆ స్థితిలో ఉండగలిగింది. ఆ ప్రభావం ఏది? ఆ ఒక్క ప్రభావం తన సంతానము కూడా ప్రశాంతంగా ఉండటానికి ఈ మార్గంలో ఇంకా కొన్ని తరాలైనా 4-5 తరాలకైనా 10 తరాలకైనా ఈ మార్గం నడవటానికి ఒకే ఒక సంకల్పం. గురుపీఠం అంటే పరంపర ఉంటుంది. ఒకటే చెప్పింది. మనం ఎంతవరకు ఉన్నాము, ఎంతవరకు చేస్తాము అని అంటే గురుపీఠం ఉంటే పరంపర ఉంది అని చెప్పింది. చెప్పినందువల్ల ఆ ఒక్క మాట అక్కడ ఒక ఆశ్రమం, దానికి ఎవరో ఒకరు ఆడ ఉంటున్నారు. ఇక్కడ ఎంతోమంది గురువులు ఉండి వెళ్ళిపోయారు. మంగళగిరిలో చాలామంది ఉన్నారు గురువులు, కానీ ఇళ్లలోనే ఉన్నారు, వాళ్ళు ఉన్నాక వెళ్ళిపోయారు, పోయారు. దానికి ఏం లేదు, రద్దయిపోయాయి. అదే ఈ యొక్క తత్వము వల్ల, జ్ఞానం వల్ల మన కుటుంబాలు రద్దు కాకుండా కూడా వంశ పారంపర్యం నిలిచింది. సూర్యవంశము 2 యుగాలు పరిపాలించారని దీంట్లోనే చెప్పాడు. ఈ ఆద్యంలో వాడాడు. ఇంతకుముందు నేను చెప్పాను, వశిష్ఠుల వారు ఇలా అన్నాడు రాముడని. అట్లాగే ఎటు చూసినా ఈ యొక్క విద్యా జ్ఞానం కావాలి. అది సహజం, సామాన్యం. ఒకరిని మనం అడిగినప్పుడు, చేయనప్పుడు, మనం పరోపకారంగా ఏదైనా చేసినప్పుడు అది ఆ వ్యక్తి ఏదో దాంట్లో ఉన్న ఆత్మ సంతృప్తి పడతాం. అక్కడ ఏదో మనకు దక్షిణ ఇచ్చారు, ఆత్మ సంతృప్తి, ఏదో మనకు పుణ్యం, మంచిది. తర్వాత యాదృచ్ఛలాభో సంతుష్టో ద్వంద్వాతీత విమత్సరః సమం సిద్ధావసిద్ధౌ చ కృత్వాపి న నిబధ్యతే. అవునా? సరే, అది కూడా చదువుతాను. నిరాశీర్య చిత్తాత్మ త్యక్త్వా సర్వ పరిగ్రహ శరీరం కేవలం కర్మ పూర్వానాప్నోతి కిల్బిషం. ఆశ లేని వాడును, ఇంద్రియ మనంబులను నిగ్రహించువాడును, ఏ వస్తువును పరిగ్రహింపని వాడవును, మనుజుడు శరీర మాత్రము చేత దేహధారణాది కర్మను చేసినను పాపము నొందడు. ఆశ లేకుండా అంతఃకరణమున శరీరేంద్రియములను జయించినవాడు, అంటే ఈ భావన చేత తాను నిర్మలంగా ఉన్నవాడు, సమర్థ భోగ సామాగ్రిని పరిత్యజించినవాడు, ఆశారహితుడైన సాంఖ్యయోగి కేవలము శారీరక కర్మలు ఆచరించుచున్నను పాపమును పొందడు. కేవలం ప్రతి ఒక్క విషయంలో కూడా, ఇందాక అమ్మాయి అడిగిన ప్రశ్నకి ఏంటంటే, ఇలా సంపాదించుకోవడమే మంచిదని అదే సంపాదన కోసమే పెట్టుకొని జీవిస్తున్నాడు అనుకో, ఆ వ్యక్తి కేవలము తాను దైవికమైన భావన వదిలి ఇట్లాంటి యొక్క వాటితోనే ఉంటే అదే మరొక జన్మ కూడా ఆవాసనే ఉంటుంది. తాను అది యుక్తంగా ఉన్నదా అవ్యుక్తంగా ఉన్నదా అనే భావనలో తెలిస్తే తాను ఆ విషయానికి పూర్తిగా వెళ్ళడు. తాను కూడా కాశీపట్టణం ఎలాంటిది? సర్వేశ్వరుడు, పరమేశ్వరుడు అనేక మందిని తరింపజేయడానికి ఆ పుణ్యక్షేత్రం. అంతేకాని ఆ మాటలో ఈ మాటలో చెప్పుకొని డబ్బులు సంపాదించుకోవడానికి కాదు. కానీ ఇప్పుడు పెరిగింది అది, ఒకప్పుడు లేదు. అక్కడ మహనీయులు, మహాత్ములు ఇలాంటి బోధలు ఎక్కడ చూసినా జరుగుతూ ఉన్నాయి. అట్టి తరింపజేయడానికి ఆ పుణ్యక్షేత్రం. రాను రాను కాలమానంలో ఎలా జరుగుతుంది, రాను రాను అది అనేక రకాలుగా దారి తీస్తుంది. అట్లా కాకుండా ఇక్కడ ఏమన్నాడు? నిరాశీరియత చిత్తాత్మ త్వక్త సర్వ పరిగ్రహ. నిరాశి, ప్రత్యేకమైన ఆశలు ఏమీ లేవు. ఇప్పుడు కామ్యకర్మలు చేసే వాళ్ళందరూ ప్రత్యేకమైన ఆశలు పెట్టుకొని కూర్చుంటారు. అక్కడ రండి 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 అక్కడికి రండి అంటారు. ఇవన్నీ ఆశ పెట్టుకొని కూర్చుంటమే కదా. తాను కూడా రుణపడతాడు, కొన్నాళ్ళకి తాను రుణపడతాడు. అందుకనే సన్యాసి కూడా సన్యాసత్తు మహాబాహు దుఃఖమాప్నోతి యోగత. పూర్వగతం ఇట్లాగే తిరిగాడు, ఇప్పుడు తిరుగు దుఃఖం అనే పదం వాడాడు. ఇంకంతకన్నా ఏం చెప్పాలి? ఏం చెప్పాలి? దుఃఖముతో కూడిన స్థితి అది అన్నప్పుడు ఇంకా ఏం చెప్పాలి? ఇంతకన్నా ఏమన్నా చెప్పాలా? అలా భావించండి. అవి అన్నీ కూడా మళ్ళీ
ఇలాంటి స్థితికి తీసుకెళ్తాయి అని చెప్పి అట్టి కాకుండా ఇలాంటి భావన చేత ఇవాళ చివరిలో 21, 22 యాదృచ్ఛ్య లాభ సంతుష్టో ద్వందాతీతో విమత్సరా. యాదృచ్ఛితంగా ఇందాక చెప్పాను, దాన్ని స్పష్టంగా చెప్పాడు. నీకు యాదృచ్ఛితంగా ఎవరెవరికైతే సంప్రాప్తమైందన్నాడు అదే యాదృచ్ఛిత లాభ సంతుష్టో ద్వందాతీతో విమత్సర. ద్వంద్వములు వద్దు, ఇదా అదా అవునా కాదా అనే ద్వంద్వాలు పట్టుకుంటే ఇంకా దేవుడు చెప్పినా మనం వినకపోతే ఇంకా మనం ఎందుకు మరి కార్యక్రమాల్లో కూర్చొని వింటున్నాం, పూజలు కూడా చేసుకుంటున్నాం. ద్వంద్వము వద్దు, అవునా కాదా, అవునా ద్వంద్వం అంటే రెండు, అది వద్దు. యాదృచ్ఛితముగా నీకు లభించినది లాభంగా భావించు. దాకా చెప్పాను కదా, రుణానుబంధం మనకి ఇదే లాభంగా భావించు. ఇంతకన్నా నువ్వు ఎగస్ట్రా పోతే నీకు నువ్వే కుటుంబ పరంగా కావచ్చు, నీ జీవిత పరంగా కావచ్చు, నానా ఇబ్బందులు పడతావు. అంతేనా? ఇప్పుడు దానికన్నా ఇంకా ఆలోచిస్తున్నావు అనుకో, సంప్రాప్తమైన దానికి సంతృప్తి పడకపోతే అది నీకు ద్వంద్వము లేదు, మత్సరము లేదు, ఏ దోషము నిన్ను అంటదని స్పష్టంగా చెప్పేశాడు. నీకు ద్వంద్వము లేదు, మత్సరము లేదు. మత్సరం అంటే అలా ద్వంద్వం పెట్టుకున్నావా, మత్సరం అనగా కోపము లేకపోతే ఉద్దేశం. నేను అనుకున్నది జరగలేదు, నేను అనుకున్నట్టు జరగలేదు, మరొకటి కోపాలు. ఇంకా ఇవన్నీ ఒకదానికి ఒకటి దారి తీస్తాయి. ఒకటి చాలు సమస్య బిగినైతే అన్నీ దారి తీస్తాయి. అందుకని అట్టి వాటికి వ్యతిరేక ఏమి వద్దు. నిన్ను బాగా పొగిడినా ఒకటే, పొగడకపోయినా ఒకటే. బాగా మనం ఒకరు చూశారని ఆనందపడతాం, చూడకపోతే కాదు. ఆ భావన ఎప్పుడైతే ఉన్నదో అలాంటి సద్గుణ జ్ఞాన స్వభావంతో కూడిన వారమే నీకు మనకు తెలివి ఉంది. మనసుంటే మార్గం లేకపోదు. నీకంటూ మనసుంటే మార్గాలు ఉన్నాయి కదా, కాకుండా అడిగిపోయింది. రావాలనుకుంటే వచ్చారు, లేకపోతే రారు కదా. అట్లాగే ఈ స్థితిలో పొందడానికి నీకు మనసుంటే హాయిగానే పొందుతాం, హాయిగా దైవానుగ్రహాలు పొందుతాం, హాయిగానే ఉంటాం. ఎక్కడికి వెళ్ళినా అదే పొందుతాం. ఎందుకని ఈ బ్రహ్మాండమంతా ఉండటానికే కదా ఈ ఇష్టమంతా సృష్టించి. ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు నువ్వు? నీ మూలం అది. ఇదంతయు నీకు ఉపాధిగా పెట్టాడు భగవానుడు. ఈ భూతాలు శరీరానికి ఉపాధి, ఆత్మకు ఉపాధి కాదు. నీ శరీరానికి ఉపాధి. ఆనందమయంగానే ఉండి ఈ దేహం లోకంలో నువ్వు ఇంకా ప్రత్యేకమైనటువంటి సమస్యలు ఎందుకు నీకు అని అలాంటి వచ్చి చెప్పాడు కనుక ఆ భావనతో మనము జై శ్రీకృష్ణ పరమాత్మకు. ఓం సహనా భవతు సహనౌ భునక్తు సహ వీర్యం కరవావహై తేజస్వినావధీతమస్తు మా విద్విషావహై. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు, లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు, సమస్త సన్మంగళాని భవంతు. హరి ఓం తత్సత్. నమస్తు. శాంతి శాంతి శాంతి. ప్రసాదం.